प्रभु जी हमर एठी पाखापाखि 8-10 सेंटर अछंती हेते गोटे दिन गोटे गोटे सेंटर रो आमे पाली दउछु तो से माने सेही दिन रो माने मॉर्निंग रे ए जो एक्टिविटी से माने करिवे तो या द्वारा समस्त एक्टिव हेकी रहउचंती आरंभ रे टिके कम भक्त आसंती किंतु जेमती जेमती क्लास धीरे धीरे आगु को बढ़े भक्तंगर संख्या बढ़े तो सबु स्थितिर भक्त जेहेतु अछंती तो से हिसाब रे हमर क्लास भी चली तो वर्तमान मु प्रभु जी माने स्वागत उद्देश्य रे आपण मानको समस्त को निवेदन करिवे जे समस्ते दया करिकी माइक खोलिबे आ माइक खोलिकी आमे समस्ते प्रभु जी को वेलकम करिबा हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा तापर होस्ट महोदय को अनुरोध जे समस्त को म्यूट कर देबे प्रभु जी को फोकस रे नै आसीबे तो समस्ते थरे माइक खोलिकी हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा प्रभु जी को आमे स्वागत जणैबा हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम ये अपने आरो हरे प्रभु जी आपण आरंभ करि परिबे अनम्यूट हेकी ओके हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद हमर अति प्रिय राजेश्वर जगन्नाथ प्रभु एते सुंदर निमंत्रण देथिबारु एते सुंदर सुंदर भक्त प्रत्येक दिन सकाळु एकठा हेकी भगवान कर पवित्र दिव्य नाम कीर्तन करचंती जप करचंती तापरे पुणी बहुत सारे श्लोक इत्यादि पाठ करचंती एकठा होचंती मते देखिकी वास्तव रे बहुत प्रसन्नता आछि एटा मु करिनी एटा एटा हमर गुरु वर्ग करचंती कोरोना परे ए जो ऑनलाइन रे गुटे नुआ विप्लव आनिबा एटा हमर परमाध्य श्री श्रीमद जयप्रकाश गुरु महाराज ही करचंती तो ताकू देखि के हमें प्रेरणा पाई जदि गुरु महाराज ए भली स्थिति रे जदि ऑनलाइन रे घरे घरे पहुंची जाउछन समस्त घर को मो घर को भी आछंती गुरु महाराज कोइ पारि ऑनलाइन रे जदि आस परचंती तो ताहले आमे काहे करबानी तो सेत पई एबे छोटिया विनम्र प्रयास जे भक्त माने समस्त एकोठी आसीबे जप करिवे ग्रंथ पढ़िवे जाफଳରେ परस्पर को परिपूरक ହେଇକି ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବା ତେଣୁ ରାଜେଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ବି କହିଲେ ଏ ସବୁ ସାରେ ଶ୍ରେୟ ଯାଉଛି ଆମର ପରମାଦେବ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ଯେ ବରିଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବ ଯେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ହଁ ଏଟା ଠିକ କଥା ସେ କଲଚର ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ବା ନାହିଁ ସବୁ ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ଆଡପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଦରକାର मत एमती बर्तमान देखिए खुशी लगुच 52 जन परिवार वर्तमान जोड़ी सारे बहुत तो कहते अधिका जोड़ती आप तो धीरे धीरे जुड़े तो ये 52 जन परिवार आपंकर जोड़ी मो साथी आउ गोटे डिवाइस मोर एठी अच्छा आमर रेगुलर डिभोटी जो मैंने जोड़ती एठी भी 37 परिवार जोड़ी तो ता सहित आहरी बहुत जगह मुझे देखुची कि एमतीका ग्रंथ अध्ययन जप इत्यादि साथी आसिक कर बहुत भल कथा तो समस्त को बहुत बहुत शुभेच्छा अभिनंदन कृतज्ञता जनाऊँ मु जदि मो निमित्त हो पारि जदि मोर किसी भी से योगदान रही मु बहुत बहुत हम्बल फील कर किंतु पूरा श्रेय गुरु वर्ग ओके तो प्रभु जी मत कहले हमर राजेश्वर जगन्नाथ प्रभु आमर इंस्टीट्यूट विषय पढ़ापढ़ी विषय भक्ति साथी विषय कि आपण मानक सूचना देवाई चाहूँगी समस्त को आमर प्रिय राजेश्वर जगन्नाथ प्रभु होचंती ऑफिशियली सी होचंती कोऑर्डिनेटर ठीक अच्छे हम ओडिया भाषा रे जो वर्तमान शिक्षा चली भक्ति शास्त्री आईडीसी किंतु आमे आहरी डिटेल प्लानिंग करछु किंदिका वैष्णव सदाचार बा छोट छोट किछि सेमिनार 5 दिनिया 6 दिनिया 7 दिनिया एमती करिकी अलग अलग सेमिनार दबु आहरी केमती अधिका भक्त को जोड़ू बा भक्ति वैभव भी हम सब योजना चलती खूब शीघ्र भक्ति शास्त्री पंचम बैच आरंभ भी हम चतुर्थ बैच सरी जाइए सर्टिफिकेट अपेक्षा रही ता भितर आमर पंचम बैच रजिस्ट्रेशन हम तो समझते शास्त्रीय ग्रंथ इत्यादि पढ़ी अलग बेसी भक्तिर चरण सीमा को जापर बहुत बहुत धन्यवाद अब
ओके तो एबे आम गहणरे आमर बୈसिंगा प्लस ता सहित आहरी विभिन्न क्षेत्र बालेश्वर कटक चिलिका एमती एमती अलग अलग अनुगुल आहरी बहुत बहुत जगार भक्त सब जोड़ी केउझर प्रत्येक दिन जोड़ती से बहुत बहुत धन्यवाद शुभेच्छा स्वागत समस्त मुझे क्षमा चाहूँगी हाँ आमर राजेश्वर जगन्नाथ प्रभु मत डाक 2 दिन आगु बट मुझे आसीपारि किसी हेल्थ इश्यू बा अन्य किसी सेवार हेक्टिक कारण एठी मध्य भक्त मान कहवाई चाहूँगी जे मत बारंबार भक्त मैंने कहते प्रभु आप आसतु आसतु बट बेले बेले मुझे आसीपारुनि बेले बेले आसीपारुनि कहले भूल हम बेले बेले आसुची अनेक समय आसीपारुनि किंतु समस्त अवसर गोटे गुड न्यूज मुझे जन तापर मंगलाचरण करके आज क्लास गुड न्यूज चाहिए जे ए बाहुड़ा यात्रा परे आमर प्राय संध्या ग्रंथ अध्ययन शेष संध्या मॉर्निंग रे केते केते आसी बट संध्या रे एबे रेगुलर आसीबी मु आसीबिनी ता सहित मो परिवार रे भक्त माने भी आसीबे विशेष कर सुदेवेंद्र देवी दासी आसीबे आ मु आसीबी उद्देश्य होची एटा जे आमे प्राय ग्रंथ छाड़ दीଛୁ अनेक ग्रंथ पढ़ी की छाड़ दीଛୁ जेटा कि हमर छोट छोट ग्रंथ प्रभुपाद सब छाड़ दीଛୁ गीता छाड़ दीଛୁ एबे हमर भागवतम भी सरी जाई थरे जस्ट खाली ट्रांसलेट करके एबे हमर भागवतम रो डेप्थ स्टडी चलची किंतु भागवतम केबे सरीबो पुनी चैतन्य चरितामृत आरंभ हो सेत पई पैरेलली चैतन्य चरितामृत मध्य अध्ययन आमे आरंभ संध्या किंतु जेहेतु अनेक भक्तों भागवतम सरीनी से आपण अध्ययन करने दरकार नहीं आपण केवल आपणकर चैतन्य चरितामृत ग्रंथ भी दरकार नहीं जदि अच्छा ठीक अच्छे बट केवल आपण मैंने जुड़े संध्या जुड़े आम जस्ट रिडिंग करूँ आ जो जो आवश्यकता अच्छे से चर्चा करूँ तो यहाँ को कहवा आम चैतन्य चरितामृत श्रवण कह ठीक अच्छे कहीं भागवतम सरीनी माने आम अध्ययन करने एक्चुअली योग्य व्यक्ति न हो फिर भी चैतन्य महाप्रभु कृपा पाई भागवतम को केमती ठीक से बुझीपर से मनोभाव चैतन्य चरितामृत आम श्रवण करवा तो यहाँ ऑफिशियली घोषणा करुच्ची तो खूब शीघ्र जेहेतु बाहुड़ा यात्रा रे आम किसी भक्त बैसिंगा भक्त माने आम गोटे बस जोगे आम काली आम यात्रा आरंभ हो आम पुरी अभिमुखे यात्रा जाऊँ काली तेणु से फेरला दिने 2 दिन भीतर आम चैतन्य चरितामृत यात्रा आरंभ कर ठीक अच्छे यहाँ था सूचना ओके आज टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग बहुत शिक्षामूलक तो आप ध्यान श्रवण करेंगे जो जो लगे प्रश्नोत्तर करेंगे ठीक अच्छे एवं आरंभ करने समय बहुत ही जाइए ओके आप आज्ञा नौ समस्त राजेश जगन्नाथ प्रभु आरंभ करी आज्ञा प्रभु जी आरंभ अच्छा कर अच्छा टिके खाली कन्फर्मेशन राजेश्वर जगन्नाथ जहाँ प्रभु जहाँ कहले आपन तो मते शुणी पारछंती प्रभुंकर कथा आपन शुणी पारले सुझंती कि किए कन्फर्म करिवे वैष्णव प्रभु आज्ञा प्रभु आज्ञा प्रभु समझ ओके वैष्णव प्रभु को कथा आपन शुणी पारछंती राजेश्वर जगन्नाथ प्रभु आज्ञा आज्ञा प्रभु जी ओके परस्पर परस्पर शुणी पारछंती कि असुविधा नहीं ताहले जदि किसी प्रश्न उत्तर भी करी एठी किसी भक्त प्रश्न उत्तर देबे आपण माने भी पारिबे तार सर्वोत्तम मेथड होची हैंड रेज करिवे नाम कॉलिंग ठीक अछि तापर हम आलोचना तो मु प्रथम कही रखुची मु जलेश्वर विषय कहूली मु सेमती वक्ता नुहे जे प्रवचन करी प्रवचक मु कथाकार नुहे एक्चुअली तो मु केवल शिक्षक भी नुहे अध्यापक भी नुहे जदि आपण माने सेटा ग्रहण करछंती भाबुचंती एटा आपण को भाव मो भावना होची मु गुटे एमितिका स्टूडेंट जहाँ जहाँ पढ़ी रिविजन करिया रिविजन करबा पई हेले परस्पर आलोचना करिया पे दरकार हाँ तेणु प्रश्न उत्तर माध्यम चर्चा करके आम आगे बढ़ा सब डिस्कस करिया जो जो प्रश्न आसी मु पचारि आदान प्रदान कर यार 2टा लाभ अच्छी गोटे लाभ हूँ आम समस्ते एनगेज रहा समस्ते भावे जे ना मु भी किसी कहूँ मोर भी किसी
ଉପଯୋଗିତା ଆଜି ମୁଁ ଖାଲି वन साइड ଶୁଣୁ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି କଣ, ଯେ କେହି ଆଉ ବୋର ଫିଲ୍ କରିବେନି ବା କେହି ଶୋଇଯିବେନି, ଏଟା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखानितं स गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय ओम नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमपदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवर्तै नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दिनतारिणम् परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वर हरि ओम। हरे कृष्णा। ओके, केही गेस करि परिबे जे आमे कोन चर्चा करिबा? भूल भी पारे, किछ असुविधा नहीं, जस्ट गेस, हाथ उठाओ, आमे कोन चर्चा करिबा? ओके, राजेश जगन्नाथ प्रभु तुम हाथ उठी तो जी कोन? प्रभु जी जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ लीला भितर और कौन शिक्षा अछि ସେଥିରେ କିଛି? अच्छा, ओके। आ जो राजेश जगन्नाथ प्रभु को साथ किंतु मोर किछ टाई अप हेनी है, म आगु कहि दउ आपण कहबे से कहि देथियो बदे टॉपिक सी भी जानि ना एक्चुअली कोन डिस्कशन। हां सी मते किछ अवश्य କହିଛନ୍ତି अपडेट କରିଛନ୍ତି କଣ କଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି ବା କଣ କଣ ବାକି ଅଛି, କଣ କଣ ମୁଁ କରିପାରିବି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଅବଶ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହବ। ଓକେ, ଏଠି ହାତ ଉଠେଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ବୟସର। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲି କି ମେସେଜ କଣ? ଆଚ୍ଛା କୁହ, କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କହିଥିଲେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା। ଆଚ୍ଛା ଏ ଭକ୍ତ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହଁ ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ ଦେଇଥିଲି ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ବି କହିବା। ଓକେ, ତ ସେ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ସମୟ ନବାନି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବଟ୍ କେବଳ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ ଆମେ ରଖିବା, କାହିଁକି ସେଟା ମୋ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଯେହେତୁ ଆମେ କାଲିଠୁ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବୁ, ତ ସେଇ ଚେତନାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ଉପରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଫୋକସ କରିବା। କିନ୍ତୁ ପୁରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ ରଥଯାତ୍ରା ଆର ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ରଥଯାତ୍ରା କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ତାପରେ କେମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ହଁ ଅବଶ୍ୟ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ଉପରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଫୋକସ ରଖିବା, ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଚ୍ଛା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଟା ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନେବେ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ବେଶୀ କଥା କଣ, ଯେ ଆମର ସାଧାରଣ ମାନସିକତା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହଉଛି ନୀଳାଚଳ, ଅଭିନ୍ନ ବୃନ୍ଦାବନ ନା ଅଭିନ୍ନ ଦ୍ୱାରକା, ସେ ଦ୍ୱାରକା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ସେଠି ସେବା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ହଉଛି ସୁନ୍ଦରାଚଳ ମାନେ ଅଭିନ୍ନ ବୃନ୍ଦାବନ।
ଏ ରଥଯାତ୍ରା ହଉଛି ରଥଯାତ୍ରାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରକାରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ। ଠିକ କଥା। ଆମର ବୃନ୍ଦାବନ ବାସୀଙ୍କ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଭାବ ଆମର है ସେଇ ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ है ନା। ସେଥିପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ଗୌଡୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟର ମାନେ ନିକଟତର ଜିନିଷ ଏଟା। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ରଥଯାତ୍ରା ତ ଠିକ ଅଛି, ଭଗବାନ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଆସିଲେ, ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ କଥା। ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପଳଉଛନ୍ତି, ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ବା ଏମିତି କିଏ କିଏ ଭାବନ୍ତି। ତ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ଆମେ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ସିରିୟସଲି ନବା ଦରକାର କି ନାହିଁ। ଅନେକ କୁହନ୍ତି ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ବି ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏମିତି କିଛି କିଛି ଭାବନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥ ତ ପଳଉଛନ୍ତି, କଣ ଭାବରେ ଆମେ ସେଠିକି ଯିବା? ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଧାରଣା କଣ ଯେ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାଟା ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନା ନୁହେଁ? ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କର। ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଭାବର ବିରୁଦ୍ଧାଭାସ ହେଇଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଆମଠୁ ଛାଡିକି ପଳଉଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଆମେ ଥୋଡି ସେଠିକି ନାଚିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳେ ନାଚିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ କଥା ଛାଡିକି ପଳଉଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି? ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା କଣ, କିଏ କଣ? ଆଚ୍ଛା, ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରବଣ କରିଛି ଯେ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେମିତି ଆଡପ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରେ। ଏ ଆଡପ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନଟା ଯେ ସହସ୍ର ଥର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେତେ ଥର ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ, ଆଳପ ମଣ୍ଡପରେ ଥରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଯୋଉ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, ଭଲ କଥା କହିଲେ। ଆଡପ ମଣ୍ଡପ ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ କଥା କହୁଛୁ, ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ ଆମର? ଅନ୍ୟ କିଏ ଭକ୍ତ କହିବେ, ଭୁଲ ହଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟୁଜ କିଛି ଆସିଲେ ଆମେ ଡିସ୍କସ ଭଲ ହବ ଯେ ଆମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା, ହଁ କି ନା? ଯଦି ହଁ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଲାଇନ, ଯଦି ନା ତାହେଲେ କାହିଁକି ନା? କିଏ କିଏ ନାହିଁ, ଡରନ୍ତୁନି, ପାଖରେ ନାହିଁ, ଦୁରିଆରେ ଅଛି। ଶ୍ୟାମ ମହିତା ମାତାଜୀ କୁହନ୍ତୁ। କଷ୍ଟ ମାନେ ଯେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଇଏ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନ ସେ ଛାଡି ଯିବାକୁ ସେମାନେ ରଥ ଟାଣନ୍ତିନି କି ସେଠିକି ଯିବାକୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, କାରଣ ବୃନ୍ଦାବନ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋପୀ ଭାବ ନେଇକିରି ଆମେ ଯଦି ଯିବା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନ ଭାବିବା, ସେଇଟା ବି ବୃନ୍ଦାବନ ଭାବିବା, ଏଇ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଇଟା ବି ବୃନ୍ଦାବନ ଭାବିବା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଆମେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଆସିବା, କାରଣ ଯେହେତୁ ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ରଥ ଟାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି କୋଟି ଜନ୍ମ ତପସ୍ୟା ଯଦି ଯିଏ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ଆଡପ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ, ମାନେ ଯାହା ଶୁଣିଛି ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ତେଣୁ ସେ ମାଟି ମାଡ଼ିଲେ ବି ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ବିଗ୍ରହ ସେବାକୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ବିଗ୍ରହ ସେବା କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋପୀ ମାନେ ତ ବିଗ୍ରହ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ରଥ ଟାଣନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଥାଏ, ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରିବା ତ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମ ମିଳିବ, କଷ୍ଟ ओके माता, हरे कृष्ण। राम से जी प्रभु। ତ ଯୋଉ ଆମର ବାହୁଡା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର, ଆମେ ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଆମର ଗୁଣ୍ଡିଚା। ତାପରେ ପୁଣି ସେ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଛାଡିବା ଦରକାର ଆମର ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା। ସେଥିପାଇଁ କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଆମ ନିହାତି ଘରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଆମେ ଗୋପୀ ଭାବ ବୃନ୍ଦାବନ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଛାଡିବା ନା? ଆମେ ତ ଚାହିଁବା ରୁହନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ, କାହିଁ ନାଇଁ, ସେ ଛାଡିବା? କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପୁଣି କେମିତି ହବ? କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଯିବା ଦରକାର ନିହାତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତ ସବୁ ପୁଣି ଆଉ ନେଇକି ଯିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ନୁହନ୍ତି ଗୋପୀ ମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡିବା ଦେଇକି ନେଇକି ଦବା ଦରକାର। କର୍ମ ଚାଲିବ ନା ଚାଲିବ, ସିଏ ଗୋପୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଏତେ ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ନ ଗଲେ ସଂସାର କେମିତି ଚାଲିବ? ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସାରର ମାଲିକ,
ଆପଣ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବେ ତାଙ୍କୁ। ଗୋପୀ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ହେଁ, ସେମାନେ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ କୃଷ୍ଣ ଆମ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ରାଜେଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଟା ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଆମ ଖୁସି ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା। ତ ବାହୁଡା ବି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ଭଗବାନ ଯିବେ। ସେଥିରେ ଯଦି ଭଗବାନ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ମତ୍ ପ୍ରାଣନାଥ ସ ଏବ ନା ପର। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆପଣ ବି ଟିକେ ମେଚିଅର୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ହେଁ, ଏଟା ଭଲ କଥା। ଗୋପୀ ମାନେ ଏତେ ମେଚିଅର୍ଡ ନୁହନ୍ତି। ଗୋପୀ ମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମ ଖୁସି, ମାନେ ଗୋପୀ ମାନେ ଭାବନ୍ତିନି ଅବଶ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ଗୋପୀ ମାନେ ଭାବନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଏଇଠାରେ ନା ଖୁସି। ଠିକ ଅଛି, ସେ ଏତେ ମେଚିଅର୍ଡ ନୁହନ୍ତି ଗୋପୀ ମାନେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଆମେ ବୁଝିବା, ଆଉ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ କିଏ? ନା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଆଉ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। ଇଏ 16,108 ପାଟଟା ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ବା ପୁରା ଦ୍ୱାରକାବାସୀ, ସେମାନେ ବି କୃଷ୍ଣ କଥା ବୁଝିପାରିବେ, ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ ଏଭଳି ତାଙ୍କର ମନ। ଓକେ, ଆଜି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଏଇ ଯୋଉ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା, ଆର ଡିଟେଲ ମୁଡ, ଆ ପଛରେ ଥିବା ମନୋଭାବ, ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାକୁ ଲାଗିକି କଣ କଣ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି, ସେଟା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଏ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ଦିଟା ରସରେ ମିକ୍ସଚର ଅଛି। ଏଟା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଦିଟାର ମିଶ୍ରଣ ଏଟା। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଗୌଡୀୟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସୁଛି। ଗୌଡୀୟ ଆମର ଫିଲୋସଫି, ଯେ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ନଉଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା। ରଥଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ସେଇଆ। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ, ରାଧାରାଣୀ ଏବଂ ଗୋପୀ ମାନେ କୃଷ୍ଣକୁ, ସେଇଠୁ ମନରେ ରଥ ବନେଇକି ତାଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ନେଇକି ଗଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରିଟର୍ଣ ଯିବେ, ପୁଣି ବୃନ୍ଦାବନରୁ ପଳେଇବେ ଦ୍ୱାରକା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଣ୍ଡିଚାରୁ ଯିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ସେଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା? ତ ଦିଟା ଲୀଳା ଶିଳ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯେ ପୁରୀ ଧାମ ହଉଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ଲୀଳା ମିଶ୍ରଣ ସ୍ଥଳ, ମିଳନ ଆଉ ବିୟୋଗର ମିଶ୍ରଣ ସ୍ଥଳ। ଏକା ସାଥିରେ ବିରୁଦ୍ଧ ବା ସେଇଠି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ବିପ୍ରଲମ୍ବ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଗୁପ୍ତ ଧାମ। ଏଟା ବିପ୍ରଲମ୍ବ କ୍ଷେତ୍ର। ପୁରୀର 3ଟା ଜାଗା ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଦ୍ୱାରକା, ଯୋଉଟା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ବଡ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକୁ ନୀଳାଚଳ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସୁନ୍ଦରାଚଳ ବା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ସିଏ ହଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଶ୍ରୀଧାମ ମାୟାପୁର, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ତୋଟା ଗୋପୀନାଥ ବା ସମୁଦ୍ର କ୍ଷେତ୍ର, ସମୁଦ୍ର କୂଳ, ଆମର ହରଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ସମାଧି, ଏସବୁ ଗମ୍ଭୀରା, ଇଏ ହଉଛି ମାୟାପୁର। ତ ବିପ୍ରଲମ୍ବ କ୍ଷେତ୍ର, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋଭାବ, ବିରହର ଭାବ, ଗୁପ୍ତ ଧାମ, ସେଟା ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଏଇ ଯେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି? এই ଯାତ୍ରାର ମୂଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା ରହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ନାମ ହଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଯୋଉଟା ଦ୍ୱାରକା, ସେ ହଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେଟା ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ। ଆମେ କହୁଛେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ବଟ୍ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଘରଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ମାଲିକାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମୋର ମନେ ପଡେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବମ୍ବେରେ ପ୍ରଥମେ ଯାଉଥିଲି, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଜୀ କହିଲେ, ମୁଁ 2000 ମସିହାରୁ କନେକ୍ଟେଡ। ହଁ, 2000 ମସିହାରେ ଅବଶ୍ୟ କନେକ୍ଟେଡ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ, ଏଇଦିନ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଯାଉଥିଲି ଏମିତିଆ, ମତେ ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ଗାଇପାରେ ଭଲ, ମୁଁ ଗାଇଦେବି ପଳେଇ ଆସେ, ଆଉ କିଛି ବୁଝେନି ଥିଲେ। କେବେ ବହି ପଢେନି, କିଛି ଜପ କରେନି, କିଛି କରେନି, ପ୍ରସାଦ ପାଏ, କୀର୍ତ୍ତନ କରେ, ପଳେଇ ଆସେ। ଆଉ ସେଇଠୁ ପ୍ରଥମ ଯାଉ ଯାଉ ଆମର ଜଣେ ୟୁଥ ପ୍ରିଚର, ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଥାଏ ସେଠି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି। ତ ସେଇଠି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ସନ ହେଲା ପରେ, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ପରେ,
ତାପରେ ସେ ମତେ ଜପ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତ ସେ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି, ସେ କହିଲେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। କଣ ପ୍ରଶ୍ନ? ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ବଳରାମ ଅଛନ୍ତି, ସୁଭଦ୍ରା ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଧାରାଣୀ କାହିଁକି ନା? ହେଁ, ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହଉଛି ଦ୍ୱାରକା, ରାଧାରାଣୀ ହଉଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନବାସୀ, ସେ କାହିଁକି ଦ୍ୱାରକାକୁ ଆସିବେ, ବା ଭାବର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଏଇଟା ବୁଝିପାରିବିନି। ସେ ପ୍ରଭୁଜୀ କହିଲେ ତମେ ବୁଝିପାରିବନି ଏବେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଗୋଟେ ବଡ ଏତେ କଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ, ଏଭଳିଆ ଭାବନା ମୋର ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ତ ଯାଇ ହଉ, ଏବେ ଆମେ ବୁଝିବା ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ, ଯୋଉଟା ଦ୍ୱାରକା। ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନବାସୀ ସେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି କୋଉଠି? ଆମର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ରାଧାରାଣୀ ସମେତ ସେଠି ସମସ୍ତେ। ଆମେ ସେଇ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ରଥଯାତ୍ରା ନେଇକି ଯାଉ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବାହାରନ୍ତି, ତାପରେ 15 ଦିନ ବିମାର ପଡନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କର ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହ ହେଇଯାଇଛି, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ବିବାହ ହେଇଛି, ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିବାହ ହେଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥର ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିବାହ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ 15 ଦିନ ଧରିକି ବିଶେଷ ସେବାରେ ରହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 15 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ନବ ଯୌବନ ବେଶ ହୁଏ, ଯେଦିନ ଅଣସର ସରୁଛି, ରଥଯାତ୍ରାର ପୂର୍ବ ଦିନ। ଆଚ୍ଛା, ମାଇକ୍ କାର ହଉଛି ଖୋଲା ଅଛି, ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାର ମାଇକ୍ ଖୋଲା ଅଛି? ଓକେ। ତ ଦିଟା କାମ ହୁଏ ଯେଦିନ ମାନେ 15 ଦିନ ସରୁଛି, ଦିଟା ସେଠି ହୁଏ। ଗୋଟେ ହଉଛି ନବଯୌବନ ବେଶ, ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ନୂଆ ୟୁଥଫୁଲ ବେଶ ଦିଅନ୍ତି ଏଠି। ଆଉ ସେପଟେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାର୍ଜନ ସେବା କରନ୍ତି। ଦେଖ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ମିଳନ। ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସେମାନେ ଭଗବାନ ଆସିବେ, ଇଭିନ୍ ସ୍ୱୟଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାର୍ଜନ ସେବା ତାପରେ ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ସିଏ ତ ଅଲଗା ଏପିସୋଡ, ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଭରିକି ରହିଛି। ସେ ଆମେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଚୁମ୍ବକରେ ଯିବା। ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାର୍ଜନରେ କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ବସ୍ତ୍ର ଉତ୍ତରୀୟରେ ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ବସିବେ ସିଂହାସନରେ, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ତାର ପୁଣି ଫେଜ ୱାଇଜ ପରିଷ୍କାର, ଆଗେ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ସବୁ ବଡ ବଡ ପତ୍ର କାଠି କୁଟା ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଧୂଳି ଝାଡୁ ମାରିକି ପୁରା ଧୂଳି ଡଷ୍ଟ ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପାଣି ମାରିକି ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଏକଦମ ଲୋଟା ଲୋଟା ପାଣି ଆଣି। ଥରେ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସେବା ଯାଇଥିଲି ପୁରୀ, ହେଲା। ତ ଆପଣ କେବେ ଯାଇଥିବେ, କରିଥିବେ। ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ସେବାରେ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାର୍ଜନ ସାମ୍ନାରେ, ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ଝାଡୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଝାଡୁ ବିକ୍ରି ହଉଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଝାଡୁ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୋଟା। ଆଉ ସବୁ ଆସୁଥିବେ, ସବୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସୁଥିବେ, ଝାଡୁ ଟା ଟିକେ କିଣିବେ, କେତେ ଟଙ୍କା ଏଟା? 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା କିଣିବେ, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ନେବେ, ଟିକେ ପକେଇଦେବେ, ଝାଡୁ ଟିକେ ଛୁଇଁଦେବେ, ଆଉ ପଳେଇବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅର୍ସାନ ହଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ରିଚୁଆଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ବ। ଆଉ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ସଫା କରିକି ଆସିଛି ନା, ସେମିତି ନୁହେଁ, ସେମିତି ନୁହେଁ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ସେଠି ସଫା ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ କରନ୍ତି? ଆଜି ପୁରା ଲୋକ ସବୁ ମେଣ୍ଢା ପୋଲରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ହୁଡ କହିଲେ ହୁଡିଲେ, ସେ ଦୌଡ଼ିଲେ, ଇସ୍କନ ଇସ୍କନ ଖରାପ କଲା। ଆରେ ଭାଇ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବେ ଆପଣ କେବେ ଯାଇକି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଯେଦିନ ସଫା ହୁଏ, କେବଳ ଇସ୍କନ ଭକ୍ତ କରନ୍ତି, ଗୌଡୀୟ ଭକ୍ତ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକି, ମତେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦର୍ଶନ କରିଲି, ମତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମହାପ୍ରଭୁ କରେଇଥିଲେ ନା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାର୍ଜନ, ସେମିତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଣି ବହୁଥିବେ, କରୁଥିବେ, ପରିଷ୍କାର କରୁଥିବେ, ଝାଡୁ ମାରୁଥିବେ। ସେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମହାପ୍ରଭୁ ସେମିତି କରେଇଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ସେମିତି କରେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ମନୋଭାବକୁ କ୍ୟାରି କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଭକ୍ତମାନେ, ବୈଷ୍ଣବ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାର୍ଜନ। ଆମ ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲୁ, ରଥଯାତ୍ରାର ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ଯାଇଥିବା ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତମାନେ। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଯାଉଛେ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା, ନବଯୌବନ ବେଶ, ସରି, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଦର୍ଶନ କରିକି ତାପରେ ବାହୁଡା ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବୁ।
ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ ହୁଏତ ଆମେ କରିପାରିବୁନି, ସେଦିନ ରିଟର୍ନ କରିବୁ, ବଟ୍ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ ଶୁଣିକି ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ତ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆମେ ଥରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାର୍ଜନ ସେବାରେ ଯିବୁ। ସମସ୍ତେ है ना, ଆପଣ ମାନେ ବି ଯାଇପାରିବେ, ପ୍ରୟାସ କରିବା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାର୍ଜନ ସେବା ପାଇଁ, ବଡ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ସିମ୍ବଲିକ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ଯେମିତି ଆମେ ସଫା କରିବା ନା ଆମ ହୃଦୟ ପରିଷ୍କାର ଚେତ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜନ ହବ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯିଏ ଯେତେ କଚରା ଏକଠା କରିବ ସିଏ ବେଶୀ ସେବା କରୁଛି, ତାମାନେ ଯିଏ ଯେତେ ନିଜର ମଇଳା ଫିଙ୍ଗି ପାରିବ, ନିଜ ନିଜର ଯେତେ ଦୋଷକୁ ଆମେ ଏକଠା କରିବା, ଆମେ ପରର ଦୋଷ ଦେଖୁନା, ନିଜର ଦୋଷ କେତେ ଅଛି କାଉଣ୍ଟିଂ କରିବା ଦରକାର, ମୁଁ କେତେ ଖରାପ। ଯାଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାର୍ଜନ ହୁଏ ସେଠି, ଏଠି ହୁଏ ନବଦ୍ୱୀପ ବେଶ ଦର୍ଶନ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବଡ ଭଲି ଫୁସଲି କି ଜଗନ୍ନାଥ ଛୁଟି ନେବେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଟି ମିଳିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି 15 ଦିନ ଘରେ ବନ୍ଦ ରହିଲି ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନେ ପକାନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ନା କଣ ସେଟା, ଚିଠି ଆସିଛି ଗୋପନଗରୀରୁ, ଚିଠି ଆସିଛି, ଚିଠି ବାସୁଛି ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ, ମାନେ ଯାହା କିଛି ଏଠି ଦିଆଯାଉଛି, 56 ଭୋଗ ଦିଆଯାଉଛି, 60 କୋଟି ଖୁଆଣିଆ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଦ୍ୱାରକାରେ ଏତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ସେବା, ରାଜା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁନି କିଛି। ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ବେଳେ ବେଳେ ଆନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରକାରେ। ଏମିତି ଅନେକ ଥର ହେଇଛି, ରାଣୀ ମାନେ ପଚାରନ୍ତି ଆରେ କଣ କମି ରହିଲା କୃଷ୍ଣ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ କମି ରହିଲା? କୃଷ୍ଣ ତ କୁହନ୍ତିନି, ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି, ସ୍ଵାମୀ କୁହନ୍ତି। ତ ଏଠି ସେମିତିକା ଭଲ ଲାଗେନି, ତ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ମନଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, 15 ଦିନ ହେଲାନି ନା, ଘରେ ବିମାର ପଡିଥିଲି, ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବି। ଆଉ କୋଉଠିକି ଯିବି? ମାଉସୀ ଘର ଆଡେ ଯିବା, ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯିବା। ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର। ଆଉ ଆସିବ କେବେ? କାଲି ପଳେଇ ଆସିବି, ବାସ୍, ୱାନ୍ ଡେ, ଗୋଟେ ଦିନ। ତ ଗୋଟେ ଦିନ କହିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ପରଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଚାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି ଯେ ଫେରିବେ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଫେରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କୋପ କରିକି ଯାଇକି ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବସୁଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ କୋପ କରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ହଉଛି ସେବା ହେଇପାରୁନି। ପ୍ରଭୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାକ କରନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ବଟ୍ ସେ ନାହାନ୍ତି। ତ 1 ଦିନ 2 ଦିନ 3 ଦିନ 4 ଦିନ କଟିଗଲା। କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା। ମା ମାନେ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୋଲ୍ଡ କରିହବ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଯଦି କୋପ ଆସିଲା, ଥରେ ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଆଉ କିଏ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ? ନା ନାଇଁ, ଯେଟା ବୁଝିଥିବେ ସେଟା। ଆଉ ବୁଝିଗଲେ କହିଲେ ଆରେ ଗୋଟେ ଦିନ କହିଥିଲେ, 2 ଦିନ 3 ଦିନ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ବି ହେଇଗଲା, ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ତ ହେରା ପଞ୍ଚମୀର ଲୀଳା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା, ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ। ଆମେ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଉପରେ ପୁରା ବିଶେଷ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲୁ, ତ ଏଠି ସେତେ ଡିଟେଲ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବୁନି, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଚୁମ୍ବକ କହିବି। ବହୁତ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା। ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଲୀଳାଟା ନା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ହଉଛି ଏଟା। ଭଗବାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପତ୍ନୀ କେତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହବା ଦରକାର, କେତେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହବା ଦରକାର, ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର, ସମ୍ମାନ ବି କରିବା ଦରକାର, ନା ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ପାଇଁ ଏ ଲୀଳା ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଯୋଉ ରାଗ ଆସୁଛି ଏଟା ରଜଗୁଣରୁ ଆସୁଛି, ବା ଏଟାକୁ ବହୁତ କେମିତିଆ ଖରାପ ସେ ସହିପାରିଲେନି, ନା ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି। ତ ଭଗବାନ କୁ ନ ପାଇକି ବିରହ ଭାବ ଆସୁଛି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିରହ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ। ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଭାବଟା ହଉଛି ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଭାବ, ବିରହ ଭାବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭାବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେବେ ହଲନ୍ତି ନାହିଁ ସିଏ। ଚଞ୍ଚଳା ଦେବୀ ତାଙ୍କର ନାମ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ କେବେ ହଟନ୍ତିନି, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଥାନ୍ତି ଜାଗାରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରହ ହେଇଯାଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଦ୍ୱାରକାପୁରୀରେ ବିରହ ଭାବ ଆସୁଛି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜାଗାରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭାବନା ଆସୁଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ପେଶାଲିଟି ପୁରୀର। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ଧାମ, ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଧାମର ସେଟା ବି ଗୁପ୍ତ ଭାବ ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବଡ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହଉଛନ୍ତି, ଆସିକି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ବିମଲା ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ, କାଉନସେଲିଂ ନଉଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ଆସିବ, ରାଗ ଆସିବ ନା, ନିଜେ ଡିସିସନ ନେବା କଥା। ଯେମାନଙ୍କର କମ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ ସେମାନେ ରାଗିକିରି ନିଜେ ଡିସିସନ, ଆରେ ଭଲ ଠିକ ତ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି,
डिसीजन नवा दरकार काहाकु ना काहाकु पचारिया दरकार तो लक्ष्मी देवी विमला देवी को पचार विमला देवी भी कौन कहते ना ठीक कथा रागिच ठीक रागिया दरकार विमला देवी काउनसिलिंग करना जे ना रागनी जे कौन अच्छी जाइए पलि आसबे एमती कहना विमला देवी माने निआरे आहुरी घी ढालुଛନ୍ତି कहीं ढालुଛନ୍ତି एथिरे विमला देवी स्वार्थ अच्छी कौन भाई ये प्रभु को दर्शन सी भी पाई ना एते दिन है ना अरे श्रीमंदिर छाड़ी पड़े जेते देवी देवता समस्त व्याकुल है ना बेड़ार जी भक्त अच्छा जिते श्रीमंदिर समस्त कई भगवान देखा पाऊना चिंता करूँ विमला देवी स्थिति कौन थी दर्शन तो खाली पाऊना ए जगन्नाथ को जहाँ प्रसाद लगा हुए फास्ट विमला देवी को दिया हुए सेटा जिनसा भी अभाव भगवान ना प्रसाद ठीक से मिलुनी मान ना जमी आम पूरी पलैबी दिने 2 दिन 3 दिन आम घरे समस्या कौन प्रसाद प्रोब्लेम मु आसला कम्प्लेन पुओ कम्प्लेन कर आम 2 जन थे ना ठीक रे मामा रोषे कलानी कौन भाई बाबा तो ना ठीक अच्छे आम कौन कर खाईदेवा है ना एटा साधारण कथा घर घर की कहानी घर घर तो जगन्नाथ नहांती घरे विमला देवी से समस्या प्रसाद समस्या आसवा दरकार जल्दी से कहले जाओ 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 ना जीवी ना जाओ जाओ किंतु विमला देवी माया देवी तो कहले खाली सेमती हेनी सी वृंदावनवासी माने माया रे बांधिकी रखुଛନ୍ତି ना आमे भी किसी कम नुहे मोहन चूर्ण नहीं जाओ माया देवी देले स्पेशल मेडिसिन पहले मोहन चूर्ण नहीं जाओ मोहित कर तो जाओ सी गले तापर सी पुणी लंबा अच्छी पूरा पारिषद नेले समस्त प्रशासन करके सिंहद्वार रे गले एकदम जाइकी सेठी बहुत लीला सुंदर है हेरा पंचमी दिन जगन्नाथ संगे संगे बंद कर कहले बंद कर लक्ष्मी देवी आसुच्चंती मुस्किल स्थिति किंतु लक्ष्मी देवी जो सेवक माने थिले जगन्नाथ सेवक को बांधी पकेले तुम मालिक मिलनी कम से कम तुम कथा बुझे बांधी पकेले जमी आहरी लक्ष्मी देवी क्रोध बढ़ला अरे मत तो न कही पलि आसिल गोटे दिन कही ए दिन देखा ना पुणी दर्शन ना मत बंद कर दौ जीवाई दौन एक्चुअली जगन्नाथ बंद करुँच कौन तार 2टा कारण एक तो एत रागिकी अच्छा जदि मत सामना सामने आहरी कौन हो समस्या हो विभ्राट हो ब्रेकिंग न्यूज बन घर कथा घरे रहू पदा को न जाऊ एटा जगन्नाथ इच्छा एटा बाह्य इच्छा भितरी इच्छा लक्ष्मी देवी हूँ ऐश्वर्य देवी वृंदावन हूँ माधुर्यर जगह रसाभास हो लक्ष्मी देवी एंट्री ना पूरा एंटायर ब्रजमंडल लक्ष्मी देवी ना वृंदावन लक्ष्मी ना पूरा बेलबन बाहर अच्छा ब्रजमंडल बाहर बेलबन गुटे अच्छी भांडीर वन अच्छी भांडीर वन जा रास्ता बेलबन पड़े बेलबन लक्ष्मी देवी अच्छा वृंदावन ना लक्ष्मी देवी जाइए बट कृष्ण बेलबन रखिंट आपन के जी बेलबन भांडी गला बेलबन पड़ो से लक्ष्मी देवी दर्शन करें से लक्ष्मी देवी प्रवेश करना तो जहाँ हूँ रागुंट रागिकी सिंबलिक भावे किसी शिक्षा देवाई जे नारी शक्ति भी किसी कम नुहे हालका गोटे रथर काठ भांगिक आनी लक्ष्मी देवी कौन भाई चाहिए बेसिक भांगी पार ना पूरा भांगीदे पुणी रिटर्न जी केमती पूरा भांगीदे हेनी टिके खाली भांगुं केयरिंग भी कर ना माताजी माने विशेष कर रागती अभिमान करती क्रोधान्वित हुंती बट केयरिंग भी थाए है ना परिवार प्रति फैमिली प्रति प्रति स्वामी स्वामी प्रति समस्त केयरिंग भावना थाए तो केयर कर पलि आसला बेले मोहन चूर्ण देके आसपर पलि आसला जगन्नाथ से मन स्टार्ट हो अच्छा ठीक अच्छे बर्तमान एत घटना घटल मत जीवा दरकार बर्तमान आसबार प्रयास कर बर्तमान बाहुड़ा यात्रा आरंभ हो मूड बाहुड़ार मूड हेरा पंचमी पाखर बाहुड़ा आज फेरे जगन्नाथ तो भूली फेरबी कि नहीं ठीक अच्छे एत आनंद सखा गोपी मान सहित खेली बुली खाई बड़ा आनंद है ना किंतु अरे ना ना आ लक्ष्मी देवी से कहले काले जब न जीवी किसी न करा जाए काले जब रहीगले सब समस्या है हेड़ा पंचमी पर पाखु पुणी स्टार्ट है जगन्नाथ रिटर्न बाहुड़ा यात्रार मनोभाव तो से दशमी तिथि बाहुड़ा हम
ସେଇଥିପାଇଁ ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ସେଟା ଆଡପ ମଣ୍ଡପ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ ଲାଷ୍ଟ ସେଦିନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତ ଦର୍ଶନ, ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ବିଶେଷ ଦର୍ଶନ ଆପଣ ଯଦି କେବେ କରିନଥିବେ ଯିବେ, ନବମୀ ଦିନ ଯିବେ, ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦରକାର। ବହୁତ ତାର ଲାଭ ରହିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ। ବିଶେଷ କୃପା କରନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆରେ କାଲି ପଳେଇବି ନା, ଆଜି ଯାହା ଅଛି ନେଇଯାଅ, ହେଲା କେତେ ପ୍ରେମ ନବନି, ଭରପୁର ନିଅ, ଏଇଟା ଭାବନାରେ ଦିଅନ୍ତି ହେଲା। ବହୁତ ପୁଣି ଆସିବି ଆର ବର୍ଷ କେତେବେଳେ ଆସିବି ଠିକ ନାହିଁ, ସେ ଭାବିକି ଭଗବାନ ପୁରା ଏକଦମ ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟିକି ଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଆଉ କଣ କଣ ଦେଖନ୍ତି, ତାପରେ କୋଉ ମନୋଭାବରେ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ମେଣ୍ଟେନ କରିବା, ଆଉ ତାପରେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଟା ମୁଁ କହିଦଉଛି କଣ କଣ ହୁଏ। ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଆସିଲା ପରେ ଏକାଦଶୀ ପଡେ, ଦଶମୀ ତାପରେ ଏକାଦଶୀ, ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସୁନାବେଶ ହବ। ସୁନାର ଭଗବାନ ସିଂହାର କର, ଆ ପଛରେ ବି କାରଣ ଅଛି, ବହୁତ ଅନ୍ତର କାରଣ ଅଛି। କଣ ପାଇଁ? ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଜଗତବାସୀକୁ ତ ଭଗବାନ ବହୁତ ସାରା ଦେଇ ସାରିଲେନି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କର ମନୋଭାବ କଣ, ଏ ଯାଇଥିଲେ କଣ ଗୋପୀ ମାନେ କଣ ପଗଡି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିବେ, କଣ ମୟୂର ପଙ୍କ ଦେଇ ଦେଇଥିବେ, ଡାଳ ଫାଳ ଦେଇ ଦେଇଥିବେ, କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବୋଧେ ଶ୍ରୀଙ୍ଗାର ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନା ନା ନା, ମୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ମନୋଭାବ ନଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭାବକୁ ପଳେଇ ଆସିବି। ସୁନାର ସବୁ କିଛି ଶ୍ରୀଙ୍ଗାର କରୁଛନ୍ତି, ସୁନାବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛନ୍ତି କବାଟ। ଫାଷ୍ଟ ସୁଦର୍ଶନ ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଯିବ, ସୁଦର୍ଶନ ପଶିଯିବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ତାପରେ ସୁଭଦ୍ରା ମା ଯିବେ, ସୁଭଦ୍ରା ମା ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦହି ପଖାଳ ଦିଆହବ। ମା ଲୋକର ଦହି ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ, କହିବେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ନଣନ୍ଦ ଲୋକ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ଯାଇଥିଲି ବୁଲିକି ଆସିଲି କିନ୍ତୁ ମତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଖାଇବା। ସିଏ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଲହୁଣୀ ଏ ସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଠିକ ଅଛି, ମତେ ଦହି ପଖାଳ ଦିଅ ଭାଇ ଘରେ। ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଲା ପରେ ମା ମାନେ ସେମିତି କରନ୍ତି, ସୁଭଦ୍ରା ଯାଇକି ଦହି ପଖାଳ ଖାଇବେ। ତାପରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହବ, ବଳରାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିଯିବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ମିଳିବନି। ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଧରପଣା ହେଇଛି। ଅଧରପଣା ବି ଆପଣ, ଅଧରପଣାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହଉଛି ଏମିତି ବଡ ବଡ ପାତ୍ର ସ୍ପେଶାଲ ପାତ୍ର କରାଯାଇଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଅଧର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ। ଅଧରପଣା ଭଗବାନ ବିଶେଷ କୃପା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଅଧରପଣା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସଜୀବ ନଜୀବ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଦେବତା ଗାନ୍ଧାର ପିଶାଚ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଫରିଂ ସରିଲା ପରେ ସେଟା କେମିତି ବାଣ୍ଟାଯାଏ, ଭାଙ୍ଗି ଦିଆ ହୁଏ ପୁରା। ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଛିଟକିବ, ସମସ୍ତେ ପାଇବେ, ଇଭେନ କି ରଥ ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ଯୋଉ ରଥ ଥିବ ସିଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଏତେ ସେବା କରିଛି ନା ଭଗବାନ କରନ୍ତି। ତାପରେ କାଲିକୁ ଡିସମେଣ୍ଟଲ କରିଦିଆହବ, ଖୋଲି ଦିଆହବ, ତ ସିଏ ବି ସେମିତିଆ, ତାକୁ ରଥକୁ ପୁରା ଅଭିଷେକ କରିଦିଆ ହୁଏ, ରଥ ଉପରେ ପଡି ପଡିଯାଏ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଅଧରପଣା। ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି। ବନ୍ଦ କରିବା ପଛରେ କାରଣ କଣ, ଯେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲ ନା, ଗୋଟେ ଦିନ କହିକି ଏତେ ଦିନ ଯେ ଆସିନ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହବ। ଏଠି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଯେ ସଂସାରର ମାଲିକ ପୁରା ପ୍ରଭୁ ସିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଘରେ ସିଏ ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି। ଏଟା ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ପ୍ରେମ କଳହ ବା ଗୋଟେ ଅଭିମାନ ଭାବିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବନ୍ଦ କର। ଯେତେବେଳେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ହଟାସ ଆସେ ବା କିଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ଆସେ, ସେ ପରସ୍ପର ଜିମ୍ମେଦାରି ହେବା ଦରକାର। ଯେମିତି ନାହିଁ କି ଜଣେ ଯଦି ମୁହଁ ସେପଟ କଲା ଜଣେ ଏପଟ କରିଦବ, ସେମିତି ହେଲେ ମାନେ ବିଚ୍ଛେଦ ହବାର ବେଶୀ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ବଢି ବଢି ଯାଏ। ଇଗୋକୁ ସାଇଡ କରିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ସିଏ ରାଗିଲା ନା, ଠିକ ଅଛି, ମତେ କଣ ଜାଗା ନାହିଁ ନା, ମତେ ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି, ମୁଁ ନହେଲେ ପଳଉଛି ଆଉଥରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ମୋ ପାଇଁ ତ, ଆରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ବର୍ଷ ସାରା ବନ୍ଦ ହୁଏ, ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଗଲେ ସେତିକି ଦିନ ପାଇଁ ଖୋଲା ହୁଏ, ସେଟା ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ମୋ ଜାଗା ରିଜର୍ଭେସନ ଫାଙ୍କା ରହିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି କହତେ ବନ୍ଦ କରିଛ ନା, ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋ ଜାଗା ପୁରା ଫାଙ୍କା ପଡିଛି, ଆଉଥରେ ମୁଁ ଯିବି ସେଠି। ଆରେ ଲୋକ ତ ଚାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି ମତେ ପୁଣି ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ନା ସେଟା କହୁନାହାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ହେଇକି ବି ଝୁଙ୍କୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି,
ଠିକ ଅଛି କଣ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି है ना ଏଭଳିଆ ମନୋହର ଜଗନ୍ନାଥ ରହୁଛି ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ଆଉ କଣ ଦଉଛନ୍ତି ରସଗୋଲା ପଠଉଛନ୍ତି ହଁ ଲାଞ୍ଚ ଦଉଛନ୍ତି ଲାଞ୍ଚ ଠିକ ଅଛି ରସଗୋଲା ଖାଉ ବୋଲି खुश रहो है ना लक्ष्मी देवी हाँ माता ଆଜ୍ଞା ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟେ ନୁହେଁ ଦି ତିନି ପଦ ଗାଆନ୍ତୁ କବାଟ ଫିଟାଅ ମୋ ଦୁଃଖ ମେଣ୍ଟାଅ ଦେଖାଅ ବଦନ ଇନ୍ଦୁ ନବଦିନ ମତେ ନବ ଯୁଗ ହେଲା ନ ଦେଖିସି ମୁଖ ତୋର ଝୁରି ଝୁରି ତନୁ ଶିହରି ଗଲାଣି ପାଦ ନଚଳ ଏ ମୋର କାନ୍ତ ପ୍ରିୟ ବାଣୀ ଶୁଣି ଠାକୁରାଣୀ କ୍ରୋଧେ ତନୁ ଥର ଥର ଶ୍ୱାସ ଘନ ଘନ ନେତ୍ର ଥନ ଥନ ଅଶ୍ରୁ ବହେ ଧାର ଧାର ଫେରି ଯାଅ ଫେରି ଯାଅ ଫେରି ଯାଅ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ଭଉଣୀ କି ସଙ୍ଗେ ନିଅ ନହିଲେ ଖଣି କଳି କରିବେ କି ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ବହୁତ ବଡ ଗୀତ हाँ ଆପଣଙ୍କୁ हाँ धन्यवाद धन्यवाद बहुत सुंदर माता जी बहुत सारे भजन ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ସବୁ ପାରମ୍ପରିକ ଗୀତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାତା ଯଦି ପାଖରେ ଥାନ୍ତେ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡାକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ମାତା ନା ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେ କଥା ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ଥାନ୍ତେ ଆମ ବୈଶିଙ୍ଗା ନା ନା ଠିକ ଅଛି ନା ନା, ହଁ ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ସେ କଥା ଯଦି ଆପଣ ବୈଶିଙ୍ଗାରେ ଥାନ୍ତେ ନା ମାତାଜୀ ତାହେଲେ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ପ୍ରବଚନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିଥାନ୍ତେ ଆପଣ ଖାଲି ମଝିରେ ମଝିରେ ଗାଆନ୍ତେ ଠିକ ଅଛି ଆସିବ ଆର ବର୍ଷକୁ ଆସିବ ଠିକ ଅଛି ଓକେ ଧନ୍ୟବାଦ ମାତାଜୀ ତ ସେଇ ଭାବ ଲୁଚିକି ରହିଛି ଏକା ସାଥିରେ ଖୁସି ପ୍ଲସ ବିୟୋଗ ମନେ ପଡିଯାଉଛି ଦୁଃଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ମତେ ମାନେ ବିରହରେ ରଖିଲ ବଟ ଖୁସି ବି ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ ଆସିଲେନି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆସିଗଲେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସୁନାବେଶ ବି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରନି ଭାବନି ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ବୋଲି ସେଇ ଗାଉଁଲି ହେଇକି ଆସିଛି ନା ମୁଁ ପୁଣି ରାଜା ହେଇଯାଇଛି ହେଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ ବି ଦରକାର ନା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାথে ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତମେ ଯଦି ପୁଣି ସେଇ ଗାଉଁଲି ହେଇକି ରହିବ ଠିକ ଅଛି ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲ ଥିଲ ହେଲା ନାଇଁ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସେମାନେ ତ ଗାଁ ଗୌଡୁଣୀ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ତମେ ସିମ୍ପଲ ରହିଲେ ଚଳିବ ଏଠି ଆସିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସିମ୍ପଲ ରହିଲେ ଚାଲିବନି ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠି ପୁରା ଏକଦମ ସବୁ ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ମାନେ ସବୁ କିଛି ବେଷ୍ଟ ଏ ଟପ ମୋଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଠି ସବୁ କିଛି ନିୟମ ନୀତି ଏକଦମ ଏକଦମ ନୀତିକାନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୁହଁରେ ସବୁ ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧା ହେଇଥିବ ପୁରା ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ବି ଯିବନି କିନ୍ତୁ ବ୍ରଜରେ ଜଗନ୍ନାଥ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମଧୁମଙ୍ଗଳ ପାଟିକୁ ଚିପିକି ତା ପାଟିକୁ କାଢି ଖାଉଛନ୍ତି ଲଡୁ ଅଇଁଠା ଖାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିଛି ସେଗୁଡା ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ପାଇଁ ସେଟା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଏଠି ହଉଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ଦିଟା ମିଶ୍ରଣ ଜଗନ୍ନାଥ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପତି ମେଚ୍ୟୁର୍ଡ ପତି ତାର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖିକି ଜଗନ୍ନାଥ କଣ କରୁଛନ୍ତି ରସଗୋଲା ଦଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ଆମ ପାଇଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କାହାର ବି ହଉନା କାହିଁକି ତ୍ରୁଟି କାହାର ବି ହଉନା କାହିଁକି ଦି ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ କିଛି ନା କିଛି ତମକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଟିକେ ପଛକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଇଗୋ ସେଇଠି ରହିବେ ଟାଣିକି ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବି ସେଇଆ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ହେରା ପଞ୍ଚମୀରେ ଯାଇକି ଏକଦମ ହଙ୍ଗାମା କରିକି ଗଲେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଗଲେ ଡିଜେ ବଜେଇକି ପୁରା ଏକଦମ ମାନେ ଡିଜେ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ କରିକି ଘଣ୍ଟ ବଜେଇକି ଗଲେ କହିଲେ କଣ ପାଇଁ ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ଜଗନ୍ନାଥ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଟା ଥିଲା ମୋର କଣ ଶକ୍ତି ନାହିଁ କି ମୋ ପାଖରେ କଣ ମୋର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନାହିଁ କି ଅଛନ୍ତି ପୁରା ମାଳିଆ ସେବକ ସବୁ ନେଇକି ଗଲେ ସେଠି ଯାଇକି ହଙ୍ଗାମା ବି କଲେ ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକେଇଲେ ସେମାନେ ବି ଭାଇ ଚୁପଚାପ ଭୁଲ ତ ହେଇଛି କଣ କରିବା ଭାଙ୍ଗିଲେ ରଥ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝିଗଲେ ରଖିଦେବି କହିଲେ ଆରେ ଏ ଘର କଥା ପଦାକୁ ଯିବ ପୁଣି ପୁଣି ଟିଭି କନକ ଟିଭି କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ଆଜ ତକ କାଲ ତକ
परसु तक सब हंगामा करेंगे, ब्रेकिंग न्यूज देखेबे, तो बेटर होगा एटा चुपचाप कर दबा। लक्ष्मी देवी मैच्योर हेले मैच्योर दरकार। माताजी मैंने बेले झगड़ा करके हंगामा करथुबे, तापर कहबे ना 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 ठीक कथा, घर लोक शुणिबे, बाहर लोक शुणिबे, बुझी जाती। लक्ष्मी देवी सेमती बुझी अछन। आपण माने जानिछन्ती लक्ष्मी देवी गला बेले जाइतिले बड़दाण्ड जाइतिले। हाँ, भगवान जगन्नाथ जेमिति प्रशासन कर जाइतिले लक्ष्मी देवी सेमति जाइतिले पालिंकी बसी समस्त देखैकी हेरा पंचमी लीला करिया ପାଇଁ ସେଠି रथ भांगिबे ପାଇଁ। बट फेरिला बेले आउ से मेन बड़दाण्ड आसिले, चुपचाप आसिले, कहले बहुत हेगला नाटक भाई, बहुत वर्तमान ब्रेकिंग न्यूज हेगला, एबे अलग रास्ता रे फेरिया। तो फेरला बेले गोटे गुहिरी साही अछि, हैं बड़दाण्ड रु गुंडीचा मंदिर, तो बड़दाण्ड मेन रास्ता गलो, फेरला बेलू श्रीमंदिर रु फेरला बेलू गोटे पछ गोटे रास्ता अछि गुहिरी साही। साधारणतः गाँ मानकर गुहिरी माने जोटा गाँ छाड़िकी जोटा मेन रोड राजरास्ता छाड़िकी जोटा कि पछपटे रास्ता थी सर्टकट रास्ता, गाँ गहली रास्ता जोटा कि बा बिल देकी रास्ता, सेटाको गुहिरी रास्ता कह जाए। एबे भी आम गाँव रे गुहिरी रास्ता अछि, सब गाँव रे थिबो गुहिरी कहली ताको। तो गुहिरी साही देकी फेरिले लक्ष्मी। आज से साही रे नाम होची हेरा गोहिरी साही, हेरा गोहिरी साही से बाटे फेरिले। बट लक्ष्मी देवी भी मैच्योरिटी देखैछन्ती, सेतପାଇଁ जगन्नाथ भाबुचन्ती अरे से जेमिति रागिकी जाइतिले, जे भलिया क्रोध थिला, से तो किछि करनाहांती, हालका फुलका टिके भांगिकी आछन। पुणी मैच्योरिटी देखैछन्ती कोन आउ बेसी एटाकू न्यूज टाकू बेसी ब्रेकिंग न्यूज करके बेसी बहुत बड़ हंगामा करनाहांती, फेरला बेले चुपचाप भी पळेइ आछन। तेणु मते भी एठी आउ मो इगो देखैले हबनी, मिठा दियो है ना, पटाओ, काम खत्म करो, चलो ठीक अछि। तो एटा प्रभुजी मानक पय गोटे शिक्षा, जेतेबेले भी किछि असुविधा असुविधा हबो परिवार भितर अच्छे माने आमे किछि ना किछि गड़बड़ हबो। एटा जगन्नाथ लीला, अरे जगन्नाथ मानवीय लीला करिके एटा देखौचंती जे तमर केते शक्ति थाउ, तमे केते बड़ तोप हेइताओ, तमे घरे तमे आउ से कहबनी जे मु अमुक सेंटर रो प्रेसिडेंट, तमे कहबनी जे मु बहुत बड़ गोटे वक्ता, बा मु गोटे प्राइम मिनिस्टर कि मु मुख्यमंत्री, से सब तम जगह थाउ। घरे तमे घर लोक, जने बापा कि जने भाई, जने पुओ कि जने पति, तमर परिचयटा से हवा दरकार। जगन्नाथ से भलिया करचंती, करके कौन करचंती, मिठा दउचंती। मिठा माने नुहे एटा आमे आमे मिठा माने नुहे खाली रसगुल्ला दे देबा पड़ो, एटा ता बाह्य मूड हे जी। मिठा माने सपोज कहबे प्रभु जी मु तो मिठा देई थांती किंतु घर लोक डायबिटीज हे किम दे, अरे मिठा कथा को, मिठा कथा को जरूरी नहीं रसगुल्ला दबा पड़ो, एटा सिंबल। मिठा कथा व्यवहार मिठा हवा दरकार। जन को कहले सॉरी मागो, से सॉरीटा भी कहूची रागी कहूची, हां सॉरी, अरे से नहीं सेमती हेले हो, ए सॉरी कहया ପାଇଁ कहै गोटे कहदेली रागिकी ना, मिठा कथा को कम से कम, है ना। से रसगोल्ला दउछन, रसगोल्ला दउछन्ती जगन्नाथ एइतପାଇଁ जे आमे बड़ हेइकी भी झुकिया ପାଇଁ पड़िबो, है ना। संबंध को ठीक रखिया, मु आर्गुमेंट जितियली बड़ कथा नुहे, किंतु संबंध जितिया दरकार। बेले बेले आमे कोन करू, आमे आर्गुमेंट जिति जाऊ, हम इगो जिति जाए, किंतु संबंध हारि, संबंध हारि जाए, सेठी संबंध रहिबो छिड़ी जाए सब दिन में ना, संबंध रहिबा दरकार। भले मु हारि जाई, चलो मु भूल तमे ठीक, किछ असुविधा नहीं। एटा देखिया ପାଇଁ जगन्नाथ दउचंती रसगुल्ला समस्त शिक्षा देबा ପାଇଁ। आउ गोटे कारण ପାଇଁ जगन्नाथ रसगुल्ला चूज कले, रसगुल्ला देले, जे परे जेतेबेले जाईकी 2025 मसीह झगड़ा लगे बेंगोलिया उड़िया माने रसगुल्ला कहार बोली, तो स्ट्रॉन्ग जुक्ति प्रतिपादन कर उड़िया माने जे आम जगन्नाथ देइथिले रसगुल्ला आमर बोली, है ना। सुरेश प्रभु हंस रहे अभी, रसगुल्ला बंगाली का नहीं है, वो तो गाना निकाल दिया आमी कोलकाता रसगुल्ला, वो गाना निकलने के बाद बोल दिया कोलकाता रसगुल्ला, नहीं कोलकाता रसगुल्ला नहीं है, ये रसगुल्ला जगन्नाथ का है भाई। हाँ जगन्नाथ रसगुल्ला जगन्नाथ देइचंती प्रथमे, तेणु आमर रसगुल्ला, किंतु आमर खाली कहीकि जगन्नाथ जदि कहते जगन्नाथ रसगुल्ला, एटा आमे टिके ब्रॉड माइंडेड हवा दरकार। मु जोकिंगली कहीदेली कि आमर ना, जदि जगन्नाथंकर ताले सेटा बेंगली मानकर,
ସେଟା ବିହାରୀ ମାନଙ୍କର, ସେଟା ଆମେରିକାନ ମାନଙ୍କର, ଯେଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେ ସମସ୍ତ। ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ କାହାଲି କେବଳ ଓଡିଆଙ୍କର ଠାକୁର ନୁହେଁ, ଓଡିଆର ମଉଡମଣି ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଟା ଏଟା ହଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ। ଓଡିଆର, ଆଚ୍ଛା ଓଡିଆର ମାନେ ବିହାରୀର ନୁହେଁ କି? ବିହାରୀର, ଜଗତର ନାଥ ସିଏ, ଓଡିଆ ନାଥ ନୁହନ୍ତି। ହଁ ପାଖରେ ଅଛି ତମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବା। ସପୋଜ ଗୋଟେ ବାପାର 5ଟା ପୁଅ, ଜଣେ ଘରେ ଅଛି, ଜଣେ ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଦୂର ଜାଗାରେ ଅଛି, ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛି ମାନେ ଠିକ ନୁହେଁ ଯେ ଯିଏ ଦୂରରେ ଅଛି ତାକୁ ବାପା ଭଲ ପାଉନି, ବାପା ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେବଳ ଓଡିଶାର ଠାକୁର କରିକି ରଖିବା, ଏଟା ଯେ ମାନେ ଇମେଚୁର, ଅପରିପକ୍ୱ। ଆମେ ଓଡିଆ, ଆମର ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ, ହେଲା, ଏଇ ଆଉ କିଏ ଆସିପାରିବନି ଏଠି, ଇସ୍କନ ବାଲା ଏଟା କଲେ, ସେଟା କଲେ, ଅମୁକ କଲେ, ତମୁକ କଲେ, ଦୁନିଆ କଥା। କଣ କଲେ ଭାଇ ଇସ୍କନ ବାଲା? ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହିସାବ କରିକି, ବିଚାର କରିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଠି -25 ଡିଗ୍ରୀ, ସେଠି ରଥଯାତ୍ରା କେମିତି କରିବ? ବା ଯୋଉଠି ସରକାର ତାଙ୍କର ମାନୁନି, ସେଦିନ ତିଥି ଦେବନି, ଅତିଥିରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରନ୍ତି, କଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅତିଥିରେ କରୁଛ? ହଁ କରାହଉଛି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବି ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେଇ ତିଥିରେ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ଦେବେନି ସରକାର ତାଙ୍କର ସହିତ, ନା ଆମର ଆଜି ହଲ ବୁକିଂ ନାହିଁ, ଆମର ଆଜି ହବନି, କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ଏଇଟା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲେ ଆମେ ଇସ୍କନ ବାଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କହୁଛି ଏଥିପାଇଁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଜଗନ୍ନାଥର ସଂସ୍କୃତିର ବିରୋଧୀ ସେଇମାନେ ଯୋଉମାନେ ପୁରୀରେ ରହିକି ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲା, ପୁରୀରେ ମାଂସ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ପୁରୀରେ ନଶା କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରଗ୍ସ ବିକୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଦ କରାଅ, ସେଟା ବନ୍ଦ କରାଅ। ମାନେ କୁହାଯାଇଛି ତ, ପୁରୀରେ ଯଦି ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବ, ଏଟା ତ ହଉଛି ଏକଦମ ତମ ପାଇଁ ହବିଷାନ୍ନ, ହବିଷ, ଆଉ ସେଇଟା ନୀଳାଚଳବାସୀ ପୁରୀବାସୀ ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ତମେ ଯାଇ କାହିଁକି ଖାଉଛ ଆଇଁଷ? ବିକିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କି କରିବା ପାଇଁ, ବେପାର କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି? ସେଟା ତ କାହିଁ ବନ୍ଦ କରିପାରୁନ? ସେଟା କିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁନି ତ କାହିଁ? କେହି ମିଡିଆ କେବେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଛି? ଦେଖଉନି ମିଡିଆ। ଇସ୍କନରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଦାନୀ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି, ଇସ୍କନ ଭକ୍ତ ମାନେ ଲାଗି ଗୌରାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ ହଉଛି, ସେଟାକୁ ମିଡିଆ ହାଇଲାଇଟ କରୁନି, ଦେଖଉନି, କହୁଛନ୍ତି ଆଦାନୀ ବାଣ୍ଟୁଛି ପ୍ରସାଦ, କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆଦାନୀ ବାଣ୍ଟୁଛି। ଆଦାନୀକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଇସ୍କନକୁ ଦେଖଉନା, ପାତ୍ର ଅନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇସ୍କନ ବାଲାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଇସ୍କନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗ୍ଲୋରି, ମହିମା ପୁରା ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଚାର କରିବା। ଏଇଟା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଥିଲା ଯେ ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଚାର ହବ। ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଥିପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଆଉ ଇସ୍କନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏତେ କାହିଁକି ଭୂମିକା ରହିଛି? ଇସ୍କନରେ ବିଗ୍ରହ ହିସାବରେ, ପ୍ରାମାଣିକ ବିଗ୍ରହ, ପ୍ରାଥମିକ ବିଗ୍ରହ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ହେଇଛି, ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ କୃପା ଅଛି ଇସ୍କନ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଏମିତି ନାହିଁ କି ବାହୁଡା, ଏ ତ ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ବୃନ୍ଦାବନରୁ ପଳଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକା, ଗୋପୀ ମାନେ ତ ଟାଣିକି ଆଣିଥିଲେ, ଏ ତ ଫେରିକି ପଳଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାହେଲେ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା? ନା ନା, ଏଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ 18 ବର୍ଷ ପୁରୀରେ ଥିଲେ, ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଲୀଳା, ସବୁ କିଛି ପର୍ବ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଏ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ କି ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ବସି, ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ବି ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ବାବୁ, ତାଙ୍କ ଲୀଳାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ କେମିତି ମନୋଭାବ କେମିତି ରହିବା ଦରକାର? ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ମନୋଭାବ କେମିତି, କୋଉ ମନୋଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା? ଆରେ ଆମେ ତ ଗୋପୀ ଭର୍ତ୍ତୃ ପଦ କମଳରୁ ଦାସ ଦାସ ଆମ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଗୋପୀ ମାନେ ବଡ ବିରହ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ପୁଣି ଭଗବାନ ପଳଉଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବଡ ଖୁସିରେ ନେଇଯିବା କି? ନା, ଯେମିତିକା ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଅକ୍ରୁର ନେଇକି ଗଲେ, ବୃନ୍ଦାବନରୁ ନେଇକି ଗଲେ, ବୃନ୍ଦାବନ ମଥୁରା ନେଇକି ଗଲେ, ଅକ୍ରୁର ନେଇକି ଗଲେ ନା, ଗୋପୀ ମାନେ ଯୋଉ ମନ ଭାବରେ ଦୌଡୁଥିଲେ, ହା କୃଷ୍ଣ ହା ବଳରାମ କହି ପଛରେ ପଛରେ ଦୌଡୁଥିଲେ, ଅକ୍ରୁରଙ୍କ ରଥ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡୁଥିଲେ, ସେମିତି ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରଥ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଇଁ ବିରହରେ ଯିବା ଦରକାର। ଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପଳଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଆସିଥିଲେ
ଦେଖିଥିଲେ 9 ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ବାହାରକୁ ପୁଣି ପଳଉଛନ୍ତି। ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କୃପା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ବିଶେଷ କରିକି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳଉଛନ୍ତି। ସେ ମନୋଭାବରେ ବଢିଆ ଦରକାର। ଦରକାର ଯେ ଆଉ ଯାଉନି, ହେ କୃଷ୍ଣ ଯାଉନି, ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଉନି, ରହିଯାଉ ରହିଯାଉ, ଯେମିତି ଗୋପୀ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ରଥ ପଛରେ, କୃଷ୍ଣ ରହିଯାଉ ରହିଯାଉ, ଯାଉନି ଯାଉନି, ହେଲା ସେ ମନୋଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା ଯେମିତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ଗୁଡା ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ମନୋଭାବ ନେଇ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତିକା ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର। ଯେ ଆମେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିକି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଭାଗ୍ୟ ସେତିକି, ଆମେ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମତେ ଭଗବାନ ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଶୁଣି ପାରୁଛି, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ତ ଆଠୁ ମତେ ଆଉ କଣ ଦରକାର? ବେଳେବେଳେ ଲୋକ ଆମକୁ ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ଆମେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି। ମତେ କଣ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ, ମତେ କଣ ପାଇଲି ମୁଁ, ଆମେ ଏମିତିକା କମ୍ପ୍ଲେନ କରନ୍ତି ନା। ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ମତେ କଣ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, କମ ସେ କମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର ଭଗବାନଙ୍କୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ମନୋଭାବରେ ଯିବା ଦରକାର। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ବିଦେଶୀ ଭକ୍ତଙ୍କଠୁ ଶିଖିବା ଦରକାର, କେତେ କୃତଜ୍ଞତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆମେ ବୁଝିପାରୁନେ। ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ଅଛି। ତାଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ଯେ କେହି ଅଣ ହିନ୍ଦୁ କେହି ଆସିବେନି। କାହିଁକି ଆସିବେନି ନା, ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଅଣ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଆସିକି ଇନ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇବେ। ବାସ୍ ଏଇ ଭାବନାଟା, ଆଉ ସେମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି ସେଟା, ହେଲା ଏମିତି ହେଇଛି। ବିଦେଶୀ ମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମାନେ ଆଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଭୟ ସେମାନେ ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ବିଦେଶୀ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ନା। ହଁ ହୁଏତ କିଏ ଏବେର ଯିଏ ବୁଝିପାରିବନି, ଅପରିପକ୍ୱ କିଏ କଣ କହିଦବ, ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ବଟ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ଖରାପ ନା। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଥାଆନ୍ତୁ ସବୁ। ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ, କନସିୟସନେସ ପାଇଁ ମନା କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ଏଟା ପ୍ରଭୁପାଦ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ, ବା ଏବେ ଇସ୍କନ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସେଇଟା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଟା, ଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତିନି ସେଟା। ସେଟା କେବେ କେହି ଇସ୍କନ ଭକ୍ତ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କରିଛି, ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କେବେ ଯେ ନା ଆମେ କାହିଁକି ଯିବାନି, ଆମକୁ ଛାଡା ଯାଉ ଭିତରୁ, କରିଛନ୍ତି କି? କରିନାହାନ୍ତି। କୋଉ ଭାବରେ ଯାଆନ୍ତି? ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ହଁ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାହଉଛି ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନୀଳଚକ୍ର ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାହେଲେ ସାକ୍ଷାତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହବ। ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଆଶୀର୍ବାଦ, ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପତିତପାବନ ଦର୍ଶନ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବା। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ନାହିଁ, ଆମର ନାହିଁ। ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ଓଡିଆ, କିନ୍ତୁ ଆମର ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଯାଇଥିବା, ବହୁତ ଭିଡ ହେଇଥିବ, ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେନି, ଆମେ ପୁରା ଫେରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଗୋଟେ କଥା। ମୁଁ ଏବେ ଯାଇଥିଲି, ଯାଇଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯାଇଥିଲୁ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସରିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଗଲୁ ପୁରୀ। ମୁଁ କହିଲି ପୁରୀ ପଳେଇବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଦବା। ଗଲା ବେଳକୁ ଯେଦିନ ଯାହା ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ବହୁତ ଭିଡ। ଦିନ 2ଟା ବାଜିଲାଣି, ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ପୁଲିସକୁ ପଚାରିଲି କଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ନା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ଅଛି। କେତେବେଳେ ଖୋଲିବ? ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ, କହିହବନି ଆଜ୍ଞା। ଆରେ କେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଲାଗିବ ଯଦି ଠିଆ ହେଇଯିବା, ନା ନା କହିହବନି। କେତେବେଳେ ଖୋଲିବ ଜଣା ନାହିଁ। କଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି, କିଛି ହେଇପାରିବ? ମୋ ବୋଉ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ବୁଢୀ ଲୋକ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଯଦି କରନ୍ତୁ। ନା ହେଇପାରିବନି ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବା ଚାଲିଛି, ହେଇପାରିବନି, କେତେବେଳେ ହବ କହିହବନି। ତ ମୁଁ ବୁଝେଇଲି ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯଦି ଆମେ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନ। ଦର୍ଶନ କର, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର, ସବୁ କିଛି କଲି। ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଏବେ ଆମେ ଦୀପ ଦେଖେଇଦେଲୁ, ଠିକ ଅଛି ତ। ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଦୀପ ଦେଖେଇଦେଲୁ। କହିଲେ ଭୋଗ ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ସେ କହିଲେ, ବୋଉ କହିଲେ ଭୋଗ ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଭୋଗ ଲଗେଇଥାନ୍ତ, ଭୋଗ କିଣ, ତୁଳସୀ କିଣ, ଯାହା ଯାହା କିଣୁଛ କିଣ, ଏଇଠି ଦେଖେଇ ଦିଅ। ଏମିତି ଦେଖେଇଦେଲେ କଣ ହେଇଯିବ ନା? ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ନ ହବ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିବ ନା। ଅମୃତସର ଦାସ କଲେ ଥୋଡି ମାନିବେ ସିଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିବା ଦରକାର ପୂଜା। ମୁଁ କଣ କଲି, ନନାକୁ, ଗୋଟେ ନନାକୁ ଧରିଲି, ପଣ୍ଡାକୁ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଟିକେ ଲଗେଇଦେବେ। କହିଲେ ନା ନା ନା, କେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଖୋଲିବୁ, କିଏ କହିବେ, ଜଣା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ନିଅନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା କିଛି ପ୍ରଣାମୀ ବି ନିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିନ ଆଗଥର ଆପଣ ଲଗେଇଦେବେ ନା। ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ନ ଲଗେଇଲି, ନ ଲଗେଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି, ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି।
ତ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ଲଗେଇଦେବେ। ଲଗେଇଦେଲି, ସବୁ ଭୋଗ ଲଗା ସବୁ କିଛି କରିଦେଲି, ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରେଇଦେଲି, ସବୁ କିଛି କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ହେଲାନି। ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭ କରୁଛି, କିଏ ଜଣେ ଆମର ରିଲେଟିଭ ଫୋନ କଲେ, ଆଚ୍ଛା ପୁରୀ ଯାଇଥିଲ? ବୋଉ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ କଣ ସବୁ ହେଲା, ଦର୍ଶନ ହେଲା? ସବୁ ହେଲା, ଦର୍ଶନ ହେଲାନି। ଏ ଦର୍ଶନ ହେଲାନି ତାର। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ ହେଲାନି 2 ଘଣ୍ଟା ଭିଡିଓ, ସିଏ ଲମ୍ବା ଲାଇ, ଆମେ ଦର୍ଶନ ହେଲାନି, କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି, କିଛି ନା। ଏଇଆ ଆମେ କହୁଛେ ଓଡିଆ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର, ଆରେ କଣ ଆମର କିଛି ତ ବୁଝିନେ ଆମେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାହେଇଛି ନୀଳଚକ୍ର ଦର୍ଶନ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କର, ଆମେ ଯାଇଛେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ, ଆମେ ଏଇଠୁ ଯାଇଛୁ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଯାଇଛୁ, ହେଲା। କିଏ ଫ୍ରାନ୍ସ ରୁ ଆସୁଛି, କିଏ ଆମେରିକାରୁ ଆସୁଛି, ରଷିଆରୁ ଆସୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ନା ତାଙ୍କୁ ଏଲାଉ ବି ନାହିଁ, ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କର, ସେ ଧୂଳିରେ ଗଡି ଯାଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦଉଛି ଖାଲି, ସେ ବାହାରୁ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଦେଖିକି ଖୁସ। ଚିନ୍ତା କର କୋଉ ଭାବନା, ତାଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କହିବ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବି, କନଭର୍ଟ ହେବି, ଆପଣଙ୍କୁ ମସଜିଦକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଦିଆହବନି। ହେବେ? ଆରେ ମୁଁ ମୁସଲମାନ ହେଲି, ମତେ ମସଜିଦ ପଶି ଦେଲେନି। ବା ଆପଣ କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପଶିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବନି, ସେ ହେବେନି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସୀ, କେତେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି, ଏଇଟା କେହି ବୁଝିପାରୁନା। ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି? ଶିକ୍ଷା। ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରକୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମନ୍ଦିର କରିକି ରଖିନାହାନ୍ତି। ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ତ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଆଧାରରେ ହଉଛି, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଆଧାରରେ ହଉଛି, ଏବଂ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢା ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ, ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ ନିୟମ ବନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇସ୍କନ ସେଣ୍ଟରରେ ଯୋଉଠି ଖାଲି ପୂଜା ପାଠ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଗ୍ରନ୍ଥ ନାହିଁ, ପଢା ନାହିଁ, ତ ସେଇଟା ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଯଦି ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ସେଟା ଗୋଟେ ମଠ କହିପାରିବା, ବା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମନ୍ଦିର କହିପାରିବା। କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର କୁହନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କୁହନ୍ତୁ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିର ବି କୁହନ୍ତୁ। ଅନେକ ଲୋକ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିର କରି ବସିଛନ୍ତି, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଇସ୍କନ ଯେତେବେଳେ ହବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ସେଠି ରହିବ, ପଢା ହବ, ଗ୍ରନ୍ଥ ବିତରଣ ହବ, ସେବା ହବ, ହେଲା। ଇସ୍କନ 7ଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ସେଇଟା। ଏଇ ଶିକ୍ଷାର ଆଧାରରେ ଆଜି ପ୍ରଚାର ବଢି ଚାଲିଛି। ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଶନ କରିବା। ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ 5ମ ବ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆପଣ ମାନେ ଅଧିକା ଭକ୍ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ। ସବୁ ଜାଗା ଲିଡର ମାନଙ୍କୁ ତାର ଲିଙ୍କ ପଠେଇ ଦିଆଯିବ। ଏ ବାହୁଡା ପରେ ଆମେ ଘୋଷଣା କରିବୁ। ଆପଣ ମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ କରନ୍ତୁ। ପଢୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି ପଢିବେ, ଅନେକ ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଆପଣ ମାନେ ନେବେ, ସେ କହିବେ ଏମିତି ତ ପ୍ରଭୁ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ପଢୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଟେଣ୍ଡ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଯେ ହଁ ମତେ ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଶୁଳ୍କ ମୁଖସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ପଢିବା ପାଇଁ ହେଲେ କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଠି ରହିବା। ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। 7ଟା ମତେ ସମୟ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଗ୍ରେସ୍ ଟାଇମ ବି କିଛି ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ତ ଏବେ 7:20 ହେଲାଣି ମୋ ଘଡିରେ। ତ ଏଇଠି ରହିବି। ଯଦି କାହାର କିଛି ବିଶେଷ ଟିକା ଟିପ୍ପଣୀ ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ, ଆମେ କିଛି ସମୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିପାରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ। ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ତାଙ୍କର ଲୀଳା, ତା ସହିତ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ଆମର କଣ ମାନେ ମନୋଭାବ ରହିବା କଥା, ସେଟା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କଲେ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମର କୋଉ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ ରହିବ ତାକୁ ନେଇକି ବିଶେଷ ମାନେ ଫୋକସ ଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେମିତି ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଭାବ ଥିଲା, ହା କୃଷ୍ଣ ଯାଅ ନା, ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ନେଇକି ଆମେ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ତ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ପ୍ରଭୁଜୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ
ଆମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ସଦାଚାର ଉପରେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି। ଯଦିଓ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ତିଲକ ଧାରଣ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ଏଟାୟାରରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ନେଇକି ଆମେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଯିବା, ଯୋଉଟା କି ସମାଜରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଭାବ ନେଇକି ଆସିବ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର, ସେଇଟା ଆମେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣରରୁ ଆମେ ଟିକେ ପଛେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ତ ପ୍ରଭୁଜୀ ଏଇ ବୈଷ୍ଣବ ସଦାଚାର ଉପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ଲାସ ଦିଅନ୍ତି, ସେମିନାର କରନ୍ତି। ତ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ତା ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ, ଯୋଉ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନେ ପାରିବାରିକ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ବି ଠିକ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ପରିବାର, ଏବେ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ନର୍ମାଲ ହେଇକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ମିଠା ଦେଲେ, ତ ଏମିତି ପରିବାରରେ ବି ଠିକ ମିଠା ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାଉ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଭକ୍ତ, ଯୋଉ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଯଦି ସ୍ପେଶିଆଲ ସେମିନାର 3, 4, 5 ଦିନର ଯଦି ହେଇପାରିଲେ, ଶାଶୁ ବୋହୂ ନଣନ୍ଦ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଭଲ ରିଲେସନ କେମିତି ରହିବ, ଛୁଆଙ୍କୁ କେମିତି ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବେ, ତ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ସମୟ ଦେବେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଖୁସି ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଦଉଛି ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋପାଳ ପାଠଶାଳା ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ତ ଯୋଉଥିରେ ଏବେ ଯେମିତି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି, ସଣ୍ଡେ ଟା ଆମେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦଉଛୁ। ଛୁଆମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ବି ଗାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକମରୁ ନେଇକି ଇସ୍କନର 7ଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସଣ୍ଡେରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 10:30ରୁ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ଲାସ ରହୁଛି, ଓନ୍ଲି ମାନେ ଫର ଚାଇଲ୍ଡ, ମାନେ ଶିଶୁ ଭକ୍ତ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇଥିରେ ବି ଆପଣ ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ଗାଇଡ କରିପାରିବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ। ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ହବ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। ତ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଜୀ ଏଲାଉ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇପାରିବା। ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ ହେଇଛି ଇସ୍କନ ନୂଆପଡା ଅର୍ଥ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଜଗମୋହନ ଶ୍ୟାମ ଦାସ ପ୍ରଭୁଜୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ Okay. ପ୍ରଭୁଜୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଟା ହବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ, ବଟ୍ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ କାରଣରୁ କେତେବେଳେ ହେଇପାରୁନି, ବଟ୍ ସେଠି ହଉଛି, ମତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅଧିକା ଅଧିକା ହଉ, ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଆସିବି। ହଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଯେଟା ଆପଣ କହିଲେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ରହିକି ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଏଟା କେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହବା ଦରକାର। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳାରୁ ଆମେ ଲୀଳା ହିସାବରେ ଶୁଣିବାନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୀଳାକୁ ଆମେ ଗହନ ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ବୁଝିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗୋଟେ ସୁନାବେଶ ଲୀଳାରେ କେତେ ଜିନିଷ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଏଣ୍ଟ ଛାଡିଦେଲି, ମନେ ପଡିଲା ମୋର ଏବେ। ଆମେ କରେଣ୍ଟ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା, ଜଗନ୍ନାଥ କଣ କେତେ ସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସୁନାବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ। ଆରେ ମୁଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସେବା ଗ୍ରହଣ କରିବି, ରେଡି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଗଲେ ମାନସିକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭାବକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ସୁଇଟ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଲଭିଂ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ମିଠା ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଯେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମହାନ ଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ଗୃହସ୍ଥ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ବଡ ଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ମୁଁ ତ भगत है भाई। नहीं नहीं, कुछ भगत अपना जगह में, घर में तुम पति हो, भगत नहीं हो। घर में तो सिर्फ पति हो, पापा हो, है ना। तो ଘରେ ଯଦି ଦେଖିବି ମୁଁ ମହାନ ଭକ୍ତ, ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଏକଦମ ଗମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବଚନ ଭଳିଆ କହିବି କଥା, ଏ ତ ହବନି, है ना। ଘରେ ଘରେ ପତି ହେଇଯାଉ ଭାଇ, ଘରେ ବାପା ହେଇଯାଉ, ସିମ୍ପଲ। ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟିପ୍ସ ଅଛି, କେବେ ଆମେ ସେଟା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଗୋଟେ ଟପିକ ଅବଶ୍ୟ ନବା। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ, ଭକ୍ତିର କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହବ, ମାହୋଲ ହବ, ଠିକ ଅଛି। ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କୁ କୁହେ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ହୁଏ, ମୁଁ କୁହେ ତମେ ଦିନ ସାରାର ଘଣ୍ଟେ ବାହାର କରିବ, ଛାତକୁ ଯିବ, କଣ କରିବ? କଣ କରିବ? କଥା ପ୍ରବଚନ କରିବ, ଜପ କରିବ, ସେ ତ କରୁଛ। ଆରେ ପ୍ରଜଳ୍ପ କରିବ ଭାଇ। ହଁ, ରୋଜ ପ୍ରଜଳ୍ପ କରିବା, ପ୍ରଜଳ୍ପ କରିବ, ଗୁଲି ଖଟା କରିବ ଭାଇ। ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ ପତି ପତ୍ନୀ ଏକାନ୍ତର ବସ, ଡିସ୍କସ କର, ହସି ମଜାକ କର, ପ୍ରଜଳ୍ପ କର, ଭରପୁର କର, କର, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚେତନା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ବିଲକୁଲ ଖରାପ ହବ। ଆଗେ ତମେ ସାଥିର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ହଉ, है ना। ଆଉ ଗ୍ରେଭ ଗ୍ରେଭ ରହିବା, ମୁଁ ବହୁତ ବଡ ଭକ୍ତ ନା, ହସି ମଜାକ କର, ଦରକାର ବି ସେଟା ବହୁତ ଦରକାର। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କୁମ୍ଭ ମେଳା,
କଣ ହେଲା ରାସ୍ତାରେ ଗଲୁ ଏତେ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଜପ କରି କରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସ ଯିବି କାହାକୁ ନିଦ ଆସିବ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଯଦି ନିଦ ପଳେଇ ଆସିଲା କଣ ହବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସଲି ଆମେ ଡ୍ରାଇଭ କରି ଯାଇଛୁ କୁମ୍ଭ ମେଳା ଆସିବୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସଲି ଡ୍ରାଇଭ ଆମର ସେଠି ଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ ଆମର ପ୍ରଭୁଜୀ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଦାମୋଦର ପଦ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ତ ଦାମୋଦର ପଦ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ସେବା ବାଣ୍ଟା ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଏ ଡ୍ରାଇଭ କରିବ ତ କାହାପରେ କିଏ ତ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଷ୍ଟିୟରିଂ ଧରିଲିନି ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଲର୍ଟ ରଖିବା ତ ତା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏରୂପ ବି ଆମେ ଦେଖିଛେ ପ୍ରଭୁ କମେଡି କରୁଛନ୍ତି ମଜାକ କରୁଛନ୍ତି ହଁ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ है ना ସିଚୁଏସନ ହିସାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ହିସାବରେ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆମକୁ ଇମୋସନାଲ ଭାବରେ ସମୁଦ୍ରରେ ବହିଗଲେ ହବନି ଓକେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ନବା ଆମର ଏଠି ବି କିଛି ଭକ୍ତ 6-7 ଜଣ ହାତ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଆଗେ ଆମର ଇସ୍କନ ନୂଆପଡାରୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ଉଠେଇଥିଲେ ବୋଧେ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଦଣ୍ଡବତ ସମସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ। ତ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ଆଉ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡିଭୋଟି କେୟାର ତ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳାରୁ ଦେଖୁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତିକା ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ହିସାବରେ 16,108 ପତ୍ନୀ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 16,108 ଇଣ୍ଟୁ 10 ସେତିକି ଜଣ ପୁତ୍ର ଇଣ୍ଟୁ 16,108 ସେତିକି ଜଣ ଝିଅକୁ ନେଇକି କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ କେମିତିକା ଗୃହସ୍ଥ ହିସାବରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ହଁ, କେତେ ବଡ ସଂସାରକୁ ନେଇକି ଜଗନ୍ନାଥ କରିଛନ୍ତି ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହୁଁ। କୋଟି ଗୋପୀ ମାନେ ଆଉ ଗୋପ ମାନେ ଡିସକନେକ୍ଟ ହେଲା କି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଏଠି ରିପିଟ କରନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶୁଭାଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନଟା କଣ ଏତିକି ପରିବାର ସମ୍ଭାଳିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏତିକି ପରିବାର ନାଇଁ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭିତରେ ମୋର ରହୁଛି ନିଜର ପରିବାରକୁ ଏତିକି ସମ୍ଭାଳି କେତେ ଭ୍ୟାଷ୍ଟ ପରିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ ପରିବାର ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତତ୍ସଙ୍ଗେ ଗୋପ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କେମିତି କେୟାରିଂ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଜୀବନରେ କେମିତି ଆଚରଣ କରିବୁ ଗୃହସ୍ଥ ହିସାବରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ବଟବୃକ୍ଷ ହେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେୟାର କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶିଷ୍ୟ କେମିତିକା ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିବୁ। ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ବୈଷ୍ଣବ୍ୟ ଧାରା ହଉଛି ଯତ୍ନ ନେବା କେୟାରିଂ କରିବା ବେଳେ ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ସମ୍ଭବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ସମ୍ଭବ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସେଟା ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହବନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ ସେମିତି କରିପାରିବାନି ବା ସେମିତିକା ଆମେ ଜଷ୍ଟ ବାହ୍ୟ ରୂପରେ ଆମେ ଅନୁକରଣ କରିପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଯେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ମନୋଭାବଟା କଣ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦେଖ ମୁଁ କଣ କଲି ସେଇଟା ବଡ କଥା ନୁହଁ ଆପଣ ଏଇଟା ବେଳେ ବେଳେ ଭକ୍ତ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଆରେ ତୋର ତ ପେଟ ବଥା ହଉଛି ମୁଁ କଣ କରିବି ଯୋଉ ମାତାଜୀ ଜଣେ କହିଲେ ଆରେ ପେଟ ବହୁତ ବଥା ହଉଛି ଏସିଡିଟି ହେଇଯାଇଛି ଠିକ ଅଛି ହେଇଛି ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି ଏଠି ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି କରିପାରିବାନି କାହାର ଯଦି ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ସେଟା କଣ ମୁଁ ଠିକ କରିପାରିବି କି ନା କଣ କରିପାରିବି ମୁଁ ସେଟା ବୁଝିବା ଦରକାର ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ୟା ଅଛି ସଂସାରରେ ତାର ସମାଧାନ ନାହିଁ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହଉଛି ଖାଲି ସେଟା ଶୁଣିବା ଦରକାର ବୁଝିପାରିଲେ ତ ସେଟା ଶୁଣିବା ଦରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନାହିଁ ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା okay। ଶୁଣିବା ଦରକାର ତ ଜଗନ୍ନାଥ ସମାଧାନ କରିଦେବେ ତ ଆମେ କଣ କରିବା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର ଯଦି ସେ ଭାବନାଟା ଥିବ ତାହେଲେ କେତେ ବଡ ସଂସାର ହେଲେ ବି କେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା ତାକୁ ସମାଧାନ ଭଗବାନ କରିବେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ନା ଭଗବାନ ତା ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବେ କେୟାରିଂ ଭାବନା ଦେଖ ଏଟା ତ ଏତେ ବଡ ପରିବାରକୁ ନେଇକି କୃଷ୍ଣ ଚଲେଇଛନ୍ତି ବଡ ପରିବାରର ସମସ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ
ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରିବାର ଏତେ ବଡ ପରିବାର, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରିବାର ଏତେ ବଡ ପରିବାର, 16,108, ତାଙ୍କ ପୁଣି 10-10ଟା ପୁଅ ପୁଣି ଝିଅ ଗୋଟେ ଗୋଟେ, କେତେ ବଡ ପରିବାର ହେଲାନି। ତାଙ୍କର ପୁଣି ପୁଣି ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ ବି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଛୁଆ ଝିଅ ପିଲା ସବୁ ଗୋଟେ ପରିବାର, କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପରିବାରର ଯେ ସମସ୍ୟା ହବନି ସେମିତି କିଛି କହିହବନି, ଛୋଟ ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟା ହେଇପାରେ। ଆମର ହଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବାର, ଆଜିକାଲି ତ ପୁରା ଏକଦମ ଛୋଟ ପରିବାର, ବାପା ମା ଛୁଆ, ସେତିକି ଭିତରେ ବି ସମସ୍ୟା ହଉଛି। ଏତେ ବଡ ପରିବାର ସମସ୍ୟା ହଉନି, ଛୋଟ ପରିବାର ସମସ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି। କେମିତିକା? ଆଉ ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବ ପରିବାର ଦେଖିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ପରିବାର ଦେଖିଦେଲେ ଭକ୍ତଙ୍କର ପରିବାର ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ। ଭଗବାନଙ୍କ ପରିବାର, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପରିବାର ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ଭଗବାନ ସିନା କରିଦେଲେ ଆମେ କରିପାରିବାନି। ଗୋଟେ ଗୃହସ୍ଥ ପରିବାର ଦେଖିବା, ଯୋଉ ଗୃହସ୍ଥ ପରିବାରରେ ପୁରା ବିରୋଧାଭାସ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବଜୀଙ୍କ ପରିବାର ଦେଖି, ପରମ ବୈଷ୍ଣବ, ବୈଷ୍ଣବାଣମ ଯଥା ସମ। ଶିବଜୀଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶିବଜୀଙ୍କର ବାହନ କିଏ? ନନ୍ଦୀ। ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର, ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବାହନ କିଏ? ସେ ହଉଛନ୍ତି ସିଂହ। ସିଂହ ଖାଇବ, ନନ୍ଦୀକୁ ଖାଇଦବ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଗଣେଶର ବାହନ ମୂଷା, ଆଉ ଶିବଜୀଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ବେକର ଅଛି ସାପ, ସାପ ଖାଇବ ମୂଷା, ହଁ ନା ନାଇଁ? କାର୍ତ୍ତିଙ୍କର ବାହନ ହଉଛି ମୟୂର, ମୟୂର ଖାଇବ ସାପ। ତ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପର ବିରୋଧାଭାସ, ଫିର ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର, କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ନାହିଁ। ଏକା ସାଥିରେ ସେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି, ସାପ ରହୁଛନ୍ତି, ମୂଷା ରହୁଛନ୍ତି, ମୟୂର ରହୁଛନ୍ତି, ସିଂହ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନନ୍ଦୀ ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାରଣ କଣ? କାରଣ ହଉଛି, ସିକ୍ରେଟ ହଉଛି, ଯୋଉଟା ହଉଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ଯୋଉଟା ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଭୌତିକ କର୍ମୀ ପରିବାରରେ ହେଇପାରେନି, ଭକ୍ତ ପରିବାରରେ ହେଇଯାଏ, କୃଷ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପରିବାର। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କୃଷ୍ଣ। ଯଦିଓ ବି ଝଗଡା ହଉଛି, କଣ ପାଇଁ ହଉଛି? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି। ଆରେ ଏଟା କାହିଁକି ପୂଜା ହେଲାନି, ଏଟା କାହିଁକି ଫୁଲ ନାହିଁ, ଠିକ ଚଳିବ। ବା ଆଜି କାହିଁକି ଭୋଗ ଲାଗିଲାନି, ଆମ ଘରେ ଝଗଡା ହଉନି, ହଉଛି। କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠିକ ଟାଇମରେ ଭୋଗ ଲାଗିଲାନି, ଏଟା ହେଲାନି, ସେଟା ହେଲାନି, ସଫା କରା ହେଲାନି, ଏଟା ହେଲାନି, ହଉଛି। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି, କୃଷ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହଉଛି। କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ହଉଛି କୃଷ୍ଣ କେମିତି ଖୁସି ରଖିବା। ସେଇଟା ଯଦି, ଆଚ୍ଛା, ସେଟା ପାଇଁ ଯଦି କେତେବେଳେ କିଛି ହୋଇଯାଉଛି ବି, ଡୁଙ୍ଗଡାଙ୍ଗ କିଛି ବଢି ଯାଉଛି ବି, ବେଳେ ବେଳେ କଥା ବଢି ବି ଯାଏ, ତ ଭାବିବା ଦରକାର, ମ୍ୟାଚୁରଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ କଲେ, ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇଲେ ଯେ ନା 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 ଠିକ ଅଛି, ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ତ ଠିକ ଅଛି, ଏଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ମତେ ବି କିଛି ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ନବାର ଅଛି। ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ଦୋଷ ନ ଦେଖି ନିଜ ଦୋଷ ଦେଖିବା। କେବଳ ପରିବାର ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ମନ୍ଦିର କୁହନ୍ତୁ, ସେଣ୍ଟର କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ସଂସ୍ଥାରେ ଚଲଉଛନ୍ତି, ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଆମର ଜୁନିୟର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସହ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଅଫିସରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହଉଛି, ତ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ଦେଖୁନା, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ମାନେ ଆମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ଦେଖୁ, ତାର ମନୋଭାବ କଣ ଦେଖୁନା। ଯଦି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହଉଛି, ରାମବାଣ ଇଲାଜ ହଉଛି ଯେ 1 ମିନିଟ ପାଇଁ, 2 ମିନିଟ ପାଇଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସପୋଜ ରାଜେଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ମତେ କିଛି କହିଲେ, ତ କାହିଁକି କହିଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ମୋ ପାଖରେ ମନ ମତେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଦବ, ଏଟା କାହିଁକି କଲେ, ସେଟା କାହିଁକି କଲେ, ସେଟା କାହିଁକି କଲେ, ସେଟା କାହିଁକି କଲେ, ବହୁତ ପ୍ରକାରର ମତେ ପ୍ରତାରଣା କରିବ ମନ। ଏଟା ମନର କାମ, ମନ ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ କରିବ, ମାୟା କରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ 1 ମିନିଟ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି, ମନ କଣ କହୁଛି, ମୋ ବୁଦ୍ଧି କଣ କହୁଛି, ହେ ନା, ମୋର ଲଜିକ କଣ କହୁଛି, ତର୍କ କଣ କହୁଛି, ସବୁକୁ ସାଇଡ କରିଦେଇକି 1 ମିନିଟ ପାଇଁ ରାଜେଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ରହିବି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମୁଁ ସେଠି ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଚାରରେ ରହିକି, ତାଙ୍କ ସିଚୁଏସନ ରହିକି ଯଦି କଥାଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବି, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ବାହାରିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓହୋ, ଏଇଟା ସେ କାହିଁକି କହିଲେ। ଏମିତି ମୋ ସାଥିରେ ଅନେକ ଥର ହେଇଛି, ମତେ ଅଥରିଟି ଏଇଭଳିଆ ଭାବନା କଲେ, ମତେ କରିଛନ୍ତି, ବା ମତେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ, ବରିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଏମିତିଆ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ବା କନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତଟି ବ୍ୟବହାର କଲେ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଏତେ କିଛି କରିଥିଲି, ସେ ମତେ ଏମିତି କରିଦେଲେ, ବା ମୋ ସହକର୍ମୀ ଅଫିସରେ ତା ପାଇଁ ଏତେ କରିଥିଲି, ସେ ଏମିତି କହିଦେଲେ। ତାପରେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ, ଆମର ମ୍ୟାଚୁରିଟି, ଆମର ମଣିଷ ଆମେ ଯାହା ବି ହେଲେ, ବା ଆମର ଏତେ ପରିପକ୍ୱତା ଆସିନି, ଲାଗିବ। ତାପରେ ସେଥିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେ ମତେ କାହିଁକି କହିଲେ, এইটা ଯଦି ସେ ସିଚୁଏସନରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ରଖେ, ତାପରେ ନିଜକୁ ରଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖାଯାଏ, ଆଚ୍ଛା, ଏ ପ୍ରେସର ଅଛି, ସେ ପ୍ରେସର ଅଛି, ଏଟା ଅଛି, ସେଟା ଅଛି, ଏଟା ଅଛି, ଯଦି ସେଭଳିଆ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା,
ତାହେଲେ ପରିବାର ହଉ, ସଂସ୍ଥା ହଉ, ମନ୍ଦିର ହଉ, ସେଣ୍ଟର ହଉ, ଅଫିସ ହଉ, ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ବି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଲି ନା ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନାହିଁ, ତାର ସମାଧାନ ହଉଛି କେବଳ ସେଟାକୁ ଶୁଣିବା, ସେଟାକୁ ଟଲରେଟ କରିବା। କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ସମାଧାନ ହବ, ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଟଲରେଟ କରାଯିବ, ଡିଫେନ୍ସ କରାଯିବ। ହଁ, କିଛି କିଛି ବଲ୍, ଆପଣ ଯଦି କ୍ରିକେଟରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆଁ, 5ଟା 6ଟା ଗୋଟେ ଅପୋଜିଟ ଟିମରେ 7ଟା ବୋଲର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବୋଲିଂ କରିବାର ଷ୍ଟାଇଲ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଯେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛି, ଯେ କୋଚ୍ ଜାଣିଛି ଯେ ଅମୁକ ବୋଲର ଆସିଲେ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ, ସେଥିରେ ଆମର ରନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଇ 6ଟା ଓଭର ଖାଲି ଆମକୁ ଡିଫେନ୍ସ କରିବାର ଅଛି। ହଁ ଏମିତି, ହଁ, ଆଉ 6 ଓଭରରେ ରନ୍ କିଛି ହବ ନ ହଉ, ତା ପର ଓଭର ଆସିବ ନା ସେଟାକୁ ପିଟିବା, ଏବେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଡିଫେନ୍ସ କର। ସେଇଟା ଯିଏ ଜାଣିଦେଲା ଯେ କେତେବେଳେ ଡିଫେନ୍ସ କରିବି, କେତେବେଳେ ଖେଳିବି, ତା ଗାଡି ଚାଲିଲା, ସିଏ ୱିନର ହବ। ସେଇଟା ଜାଣିବାର ଅଛି। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ଓକେ, ଆଉ ଆମର କିଛି ଆଚ୍ଛା, ସେଠି ତ ଭକ୍ତ ବେଶୀ କିଛି ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଭକ୍ତ କହିଲେ ଆଗରୁ ନେଇନେବା। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ମାତାଜୀ, କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର? କଣ ପାଇଁ? ସେବା ସେବା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ, ସେବା ପରେ ପରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି କାହାର ଅଛି ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି? ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଶୁଣିଥିଲି ଆଗରୁ ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ନାରାୟଣୀ ହଉଛନ୍ତି ମାୟା ଦେବୀ, ତ ବିମଳା ଦେବୀ ମାୟା ଦେବୀ, ତ ସେଇଟା କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛି, ସେଇଟା ଟିକେ clear ହବ। ହଁ, ଭଲ କଥା। ତ ବିମଳା ଦେବୀ ଯୋଉ ମାୟା ଦେବୀ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭୌତିକ ଜଗତର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ, ମହାମାୟା। ଠିକ ଅଛି ତ? ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ସେଇ ଶକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗମାୟା ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ତତ୍ଵ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯୋଗମାୟା ସିଏ ଥିଲେ, ଯୋଗମାୟା, ମହାମାୟା ଯୋଗମାୟା ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା। ମହାମାୟା ଭୌତିକ ଜଗତର କଥା ଦେଖନ୍ତି, ଯୋଗମାୟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ କଥା ଦେଖନ୍ତି, ଭକ୍ତର ଗାଇଡ ନିଅନ୍ତି, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ନିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଇଡରେ ଯୋଗମାୟା। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବିମଳା ଦେବୀ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ମହାମାୟା ସିଏ, ମାୟା ଦେବୀ, ଭୌତିକ ଜଗତର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ। ଠିକ ଅଛି। ବାକି ତ ଅ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଦେବ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବହୁତ ବିଶାଳ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତି, ହେ ନା, କେତେ କେତେ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିବା ସେମିତିକା ଯେ ଯୋଗମାୟା ମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆମର ଆମର ଭରଣ ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମହାମାୟା, ଭୌତିକ ଜଗତର ଭରଣ ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ବିମଳା ଦେବୀ। ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଓକେ, ଗୁଣରାଜ ଗଦାଧର ପ୍ରଭୁ, କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣ? ଓକେ, ନାଇଁ ତାହେଲେ କିଛି, ଏଇଠି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ରହୁଛି। ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଜେଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ କିଛି ଆଦେଶ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ ଆଜିର 7ଟା 40 ହବ, ତଥାପି ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି 70 ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇକି ଆଜିର କ୍ଲାସ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିକି ସେଟା ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତ ପ୍ରଭୁଜୀ, ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଆପଣ ଏମିତି ଆମକୁ ମଝି ମଝିରେ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ। ପାରିବାରିକ ଯୋଉ ରହୁଛି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର, ଏଇ ସମସ୍ୟା ବି ଟିକେ ଜଟିଳ ହଉଛି, ତ ଆମେ କେମିତି କାଉନସେଲିଂ ହଉ କିମ୍ବା ସେମିନାର ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଠିକ ଭାବରେ ରଖିପାରିବା, ଆପଣ ଆମକୁ ସେଥିରେ ଗାଇଡ କରିବେ। ତ ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପୁଣି ଥରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଭାବ ନେଇକି ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କୁ ଆଜି ବିଦାୟ ଦେବା ଏଇଠୁ। ତ ସମସ୍ତେ ମାଇକ୍ ଖୋଲିକି ଥରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 Krishna କୃଷ୍ଣ Krishna କୃଷ୍ଣ Hare କୃଷ୍ଣ Hare କୃଷ୍ଣ Hare ହରେ Rama ହରେ Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama ସମସ୍ତେ ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ମନ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜେଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥ, ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞ। ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ କେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଏଇ ମିଶନରେ, ଗୁରୁଙ୍କର ମିଶନରେ କେମିତି ସେବା କରିପାରେ।
ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ। আচ্ছা ଆଜ୍ଞା। আমার ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଜୀ ଲିଭ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ସେସନକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା, ସମସ୍ତେ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସନ ଏଇଠି କ୍ଲୋଜ କରିବା। ସମସ୍ତେ ମାଇକ୍ ଖୋଲି ନିଅନ୍ତୁ। ବାଞ୍ଛା जय प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय।